නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දන්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දන්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දන්ස. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. සදහවත් වාසනාවන්ත පින්නතුනි, තුලිප් මහත්මයාගේ දිලහරණගේ නිවසේහි වාර්ෂිකව සිදු කෙරෙන පින්කමයි මේ සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. ධර්ම චාරිකාමේ වැඩසටහන. ඉතින් ඔබ හුඟක් සතුටට පත්වන්න මේ පින්කම ගැන. තමන්ගේ නිවසට මේ පින්කම ලොකු ආශිර්වාදයක්. තමන් නිවසට රැස් වෙච්ච අයට ආහාර වේලකින් සංග්‍රහ කරන විතරක් නෙවෙයි, ඒ හැම දිනාටම ධර්මයෙන් ඔබ අනුග්‍රහයක් කරන්නේ. ඉතින් කෙනෙකුට ආහාරයක් දුන්නොත් ඒකේ ප්‍රයෝජනේ දවසයි දෙකයි. කෙනෙකුට ඇඳුමක් දුන්නොත් ඒකේ ප්‍රයෝජනේ අවුරුද්දයි දෙකයි. කෙනෙකුට රස්සාවක් කරන් දුන්නොත් ඒක විස්රාමයකම් විතරයි. කෙනෙකුට නිවසක් හදලා දුන්නොත් ඒක ජීවත් වෙන කාලෙට විතරයි. නමුත් කෙනෙකුට ධර්මයෙන් උපකාරයක් කළොත් ඒක මේ ජීවිතේට විතරක් නෙවෙයි, මුළු සසර ගමනටම කරන උපකාරයක්. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ සම්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති කියලා. සියලු දානයන් අතුරින් ධර්ම දානය උතුම් කියලා දේශනා කළේ ඒකයි. ඉතින් ඒ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරන අවස්ථාව අපි මුලින්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටික වේලාවක් මෛත්‍රී වඩලා අපේ හිතේ සමාධිය කුසලයේ දිනු කරගන්නට. ඉතින් ඒ සඳහා අපි උපයෝගී කරගන්නේ බුද්ධානුස්සති භාවනාව. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුගුණ සිහිපත් කරලා ලෝක සත්‍යයන්ට මෛත්‍රී වඩලා අපේ හිතේ කුසලයේ දිනු කරගෙන ඒ ශක්තිය අපේ ජීවිතයට ආශිර්වාදයක් කරගන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. First of all, we are going to practice meditation. Buddhist meditation means purifying our mind. By using meditation techniques, we purify our mind from negative thoughts. Buddha explained what are the negative thoughts that disturb our peace of mind. Especially, there are three unwholesome roots that disturb our peace of mind. They are greed, anger, and delusion. Whenever our mind is with greed, anger, and delusion, at the moment, we have no peace in mind. We have no real happiness. That is why all Buddhist doctrines focus on purifying our mind. That is the advice of the Buddha. That is the message of the Buddha. Here, we trained our mind to overcome negative thoughts by using a meditation technique. Here especially, we practice Buddha-Anusati Bhavana and loving kindness meditation. Buddha-Anusati means contemplating on the qualities of the Buddha. By reflecting on the qualities of the Buddha, we purify our mind. Buddha explained his mind to the maximum level with compassion, loving kindness, and wisdom. Here, we contemplate on Buddha's qualities, and also by the qualities of the Buddha, we wish all the people in the world, we wish may they be well, happy and peaceful. According to Buddhist doctrines, Buddha's all qualities are included into 9 qualities. There we always say that Itipiso Bhagava Arahant Samma Sambuddho. When we think Buddha's noble qualities, our mind is so pure and calm. At the moment, our mind has no unwholesome roots, unwholesome thoughts in our mind. It means our mind is so pure and calm. On the other side, we are happy. That is why, especially, Buddha always encouraged us to purify our mind by using meditation techniques. The other one is we practice loving kindness meditation. We think, may all beings be well, happy and peaceful again and again. Here,
You can imagine a Buddha's image, very beautiful image of Buddha. And then we contemplate on his noble qualities. And then we transfer those spiritual energy to all people in the world. We think, may all beings be well, happy and peaceful, again and again. Okay, please get ready for a meditation practice. Very few minutes we practice meditation. And please take a seat as you are relaxed. And please straighten your body and keep your right hand on the left hand. Please close your eyes gently. Now I imagine a Buddha's very beautiful image or statue. Buddha is in front of me. I contemplate on Buddha's noble qualities and think in Buddha's qualities. Keep my attention in the present moment. I purify my mind from negative thoughts. Bhagavato Arahang Buddha Guna Tejena Sambe Santa Bhavantu Sukhe Tanta. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල පැවති අරහං බුදුගුණ තේජසින් සියලු සත්‍යෝ සුවපත් වෙත්වා. By the power of the quality of the Buddha, Arahang, worthy, may all beings in the world be well, happy and peaceful. Bhagavato Samma Sambuddha Buddha Guna Tejena Sambe Santa Bhavantu Sukhe Tanta. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ පැවති සම්මා සම්බුද්ධ බුදුගුණ තේජසින් ලෝයසේ සියලු සත්‍යෝ සුවපත් වෙත්වා. By the power of the quality of the Buddha, Samma Sambuddha, supremely enlightened, may all beings in the world be well, happy, healthy and peaceful. Bhagavato Vidyacharana Sampanna Buddha Guna Tejena Sambe Santa Bhavantu Sukhe Tanta. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල පැවති විද්‍යාචරණ සම්පන්නං බුදුගුණ තේජසින් ලෝවැසේ සියලු සත්වයෝ
සුවපත් වෙත්වා. By the power of the quality of the Buddha, Vidyacharana Sampanna, endowed with knowledge and conduct, may all beings in the world be well, happy, healthy and peaceful. Bhagavato Sugata Buddha Guna Tejena Sambe Santa Bhavanto Suketanta. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල පැවති සුගත බුදුගුණ තේජසින් ලෝවැසි සියලු සත්වෝ සුවපත් වෙත්වා. By the power of the quality of the Buddha, Sugata, well gone, may all beings in the world be well, happy, healthy and peaceful. Bhagavato Lokavido Buddha Guna Tejena Sambe Santa Bhavanto Suketanta. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල පැවති ලෝකවිදෝ නම් බුදුගුණ තේජසින් ලෝවැසි සියලු සත්වෝ සුවපත් වෙත්වා. By the power of the quality of the Buddha, Lokavido, nor of the world, may all beings in the world be well, happy, healthy and peaceful. Bhagavato Anuttara Purisa Dhamma Sarathi Buddha Guna Tejena Sambe Santa Bhavanto Suketanta. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල පැවති අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරථි බුදුගුණ තේජසින් ලෝවැසි සියලු සත්වෝ සුවපත් වෙත්වා. By the power of the quality of the Buddha, Anuttara Purisa Dhamma Sarathi, incomparable trainer of persons to be tamed, may all beings in the world be well, happy, healthy and peaceful.
භගවතෝ සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධ ගුණ තේජේන සම්මේ සන්තා භවන්තු සුඛේ තන්තා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ පැවති සත්තා දේව මනුස්සානං සම්බුදු ගුණ තේජසින් ලෝවැසේ සියලු සත්වෝ සුවපත් වෙත්වා. By the power of the quality of the Buddha, supreme teacher of gods and men, may all beings in the world be well, happy, healthy and peaceful. භගවතෝ බුද්ධ ගුණ තේජේන සම්මේ සන්තා භවන්තු සුඛේ තන්තා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ පැවති බුද්ධ බුදුගුණ තේජසින් ලෝවැසේ සියලු සත්වෝ සුවපත් වෙත්වා. By the power of the quality of the Buddha, enlightened, may all beings in the world be well, happy, healthy and peaceful. භගවතෝ භගවා බුද්ධ ගුණ තේජේන සම්මේ සන්තා භවන්තු සුඛේ තන්තා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ පැවති භගවා නම් බුදුගුණ තේජසින් ලෝවැසේ සියලු සත්වෝ සුවපත් වෙත්වා. By the power of the quality of the Buddha, Bhagava, exalted, may all beings in the world be well, happy, healthy and peaceful. May all beings be well, happy and peaceful. May all beings be well, happy and peaceful. May all beings be well, happy and peaceful.
Sabbe santa bhavantu sukhe tanta. May all beings at this home be well, happy and peaceful. May all beings in this city be well, happy and peaceful. May all beings in this county be well, happy and peaceful. May all beings in this state be well, happy and peaceful. May all beings in this country be well, happy and peaceful. May all beings in this continent be well, happy and peaceful. May all beings in this world, planet, the earth, be well, happy and peaceful. May all beings in the solar system be well, happy and peaceful. May all beings in this galaxy, the Milky Way, be well, happy and peaceful. May all beings in this universe be well, happy and peaceful. May all beings in this entire world be well, happy and peaceful. I see all the world like my children, like my family. I wish all of them, I am friendly with everyone in this entire world. My mind is completely free from suffering. My mind is pure and calm. By the power of this spiritual energy, may I be well,
happy and peaceful. May my all righteous wishes meet with success. May I attain final bliss of liberation. Sadhu, sadhu, sadhu. Samanta Cakkavalesu Atra Gacchantu Devata Saddammang Munirajassa Sunanto Sagga Mokkadam Dhammasavana Kalo Ayam Badanta Dhammasavana Kalo Ayam Badanta Dhammasavana Kalo Ayam Badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa Tadamina petang ananda pariyayena veditambang Yatha sakalameva idang brahmacharyang Yadidang kalyana mittata Kalyana sahayata Kalyana sampavankatati ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අවසරයි සදහවත් වාසනාවන්ත පින්නතුනි අද දින මේ නිවසේට මේ පින්නතුන් දැස්සලා තමන්ගේ ජීවිතයේ අනුස්මරණීය කුසල කර්මයකට සහභාගී වෙන අවස්ථාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු උතුම් සද්ධර්මයට එහුම්කන් දෙන අවස්ථාව. මේක තමයි පින්තුනි ඇත්තටම අපි අපේ ජීවිතවලින් ගන්න නියම ප්‍රයෝජනය. අපේ සසර බොහෝ කාලයක් පින්කම් කරලා මේ පහසු වාතාවරණයක් සලසාගෙන ඊටාම දුර්ලභ වලද බුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉපදිලා සුදුසු ප්‍රදේශයක වාසය කරන නිරෝගී සම්පන්න බුද්ධිමත් මිනිසෙකුගේ ජීවිතයෙන් ගන්න ඉහළම ප්‍රතිඵලය තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් දේශනා කරපු ධර්මයට අහුම්කන් දීම. ලෝකයේ විවිධ දර්ශන ආගම් විද්‍යාවන් තියෙනවා. දැන් ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධානම ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ඉගෙනීම් ගත්තොතින් ඒව වැඩි වුණොතින් අවුරුදු 10000ක මිනිස්යාගේ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල. අද ඔබ යම්කිසි තාක්ෂණයක් පාවිච්චි කරනවා නම් යම්කිසි දර්ශනයක් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ සියල්ලම උපරිමුණොත් අවුරුදු 10000ක ප්‍රතිඵලයක්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ නමින් සැබෑ ධර්මයේ නමින් අපි යමක් අහනවා නම් ඒ අහන හැම දහම් පදයකම පිටුපස්සේ තියෙන්නේ වසර කීයක අත්දැකීමක්ද? වසර කීයක රිසර්ච් එකක්ද? වසර වලින් නෙවෙයි පිනොතුනි කල්ප වලින් සාරාංශික කල්පලක්ෂයක කරපු රිසර්ච් එක ප්‍රතිඵල. අද අපිට ඇතැම්මිට ඒ බුදුදහම සියල්ලක්ම සමහරට අපිට ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකකට ගන්න පුළුවන් නේ. අද තියෙන තාක්ෂණයෙන්. නමුත් ඒ දහම අනාවරණය කරන්න බුදුහාමුදුරු ලොකු වෙහෙසක් දැරුවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දහම වසර 2562ක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවෙන පස්සේ මේක රැකගෙන ඇවිල්ලා
වර්තමානයේ අපේ අතට පත් කරන්නට ස්වාමීන් වහන්සේලා ලොකු කැපවීමක් කළා. අන්නේ කැපවීම තමයි අපට සද්ධර්මය කියලා තියෙන පින්නතුනි. ඒ කැපවීමේ ප්‍රතිඵල අපට ඊටාම පැහැදිලිව පේනවා. ලෝකේ යම්කිසි කෙනෙක් මානව වර්ගයාගේ යහපත සඳහා යමක් කරනවා නම් මිනිසාගේ මානසික සතුට සඳහා ලෝකයේ කෙනෙක් යම්කිසි රිසර්ච් එකක් අනාවරණයක් ඩිස්කවරි එකක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒ හැම දෙයකම එන කරුණ බුදුදහම තුළ කොතන හරි තියෙනවා. පසුගිය දශක 4-5 තිස්සේ සයිකියාට්‍රික්ස්ලා රිසර්ච් කළා මිනිසාගේ ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට් වලට මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන් දෙන ට්‍රීට්මන්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි practicing loving kindness. දෙවෙනි එක practicing mindfulness. පින්නතුනි බුදුහාඳුරු ඊටාම පැහැදිලිව දේශනා කරනවා යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච කිසියම් කෙනෙක් යම් ශාන්ත පදයක් මානසික සහනයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ කෙනා විසින් කළ යුතු ප්‍රධානම දේ තමයි මොකද්ද? සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. සියලු සත්වෝ සුවපත් වෙත්වා කියලා නිතරම මෙනෙහි කරන්න කියලා. අනිත් පැත්තෙන් බුදුහාරෝ දේශනා කරනවා ඒකායනෝ යම් බික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තාන විසුද්ධියා ශෝක පරිද්දවානං සමතික්කමාය දුක්ඛ දෝමනස්සනං අත්තංගමාය ඥාය සදිගමාය නිබ්බානස්ස සච්චි කිරියා ආදී වශයෙන් සත්‍යංගයේ පිරිසිදු බව සඳහා මානසික අසහනය දුරු කිරීම සඳහා ප්‍රඥාව ලැබීම සඳහා නිර්වාණ අවබෝධය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යම් ප්‍රතිපදාවක් දේශනා කරනවා නම් ඒ එකම එක ප්‍රතිපදාවයි ඒ මොකද්ද? චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන. සතර සතිපට්ඨානයි කියලා. බලන්න පින්නතුනි මේ වසර ගාන කරපු රිසර්ච් එක ප්‍රතිඵල අපිට ඊටාම ටික වේලාවකින් බුදු සමය තුළ අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි පින්නතුනි මෑත කාලේ හාවර්ඩ් යුනිවර්සිටියෙන් විශේෂ රිසර්ච් එකක් කළා. ඒක වසර ගානක රිසර්ච් එකක්. ඔබට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගියාම මේක බලන්න පුළුවන් සමහර විට. ඒක පින්නතුනි වසර කීයක රිසර්ච් එකක්ද කියලා දන්නවද? වසර 75ක රිසර්ච් එකක්. පරම්පරා ගානක ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ඒ රිසර්ච් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ රිසර්ච් එකට ගත්තු අයගෙන් 740 ගානක් තාම ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. ඒ සාම්පල්ස්ලා. ඒ රිසර්ච් එකෙන් ඔවුන් සොයා ගන්නට බලාපොරොත්තු වුණේ මිනිසාගේ මානසික අසහනයට හේතුව මොකක්ද කියලා. ජීවිතයේ අන්තිම කාලයේහි දුකකින් කනගාටුවකින් ඉන්නවා නම් ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව මොකක්ද කියලා මේ අය පරීක්ෂණ කළා. මේ අය මොකද්ද හොයාගත්තේ අන්තිමට හේතුව මොකද්ද කියලා? හේතුව තමයි loneliness, හුදකලා බව. අන්තිම කාලේ තනි වෙනවා කියලා. අන්තිම කාලේ තනි වීම හුදකලාව ඉන්න එක තමයි වර්තමාන මිනිසාට තියෙන ලොකුම දුක කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. පින්නතුනි එයාලා හේතු ඉදිරිපත් කළත් ඒ හේතුව නැති කරන්න මොකද්ද කියලාවත් පැහැදිලි දැක්මක් එයාට නැහැ. බුදුදහම තුල පින්නතුනි ඊටාම පැහැදිලිව දක්වනවා අපි යෝනෝන් අතරින් අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය කොහොමද දිනු කරගන්නේ, මිතුරන් ඇති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. Taman එකට ඉන්න අය කාලයක් දිගටම Taman පවත්වා ගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක බුදුදහම තුල පැහැදිලිව තියෙනවා. ඔබ බුදුදහම දන්නවනම් ඔබට මේ රිසර්ච් එක ගැන අහනකොට ඔබට ඔබ ගැන ලොකු සතුටක් ඇති වෙන්න ඕන. ඔබ හැබැයි බුදුදහම කියවලා තියෙනවා නැත්නම් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් හිතේ මේක මහා රිසර්ච් එකක් හරි වටින එකක් කියලා හිතේ. හොඳ ඩිස්කවරි එකක් තමයි මේ කියලා හිතෙන්නේ. පින්නතින ඔබ ධර්මයේ දන්නවා නම් ඔබට තමන්ගේ දහම ගැන ලොකු අභිමානයක් ඇති වෙනවා. මෙයාලා කොතනද ඉන්නේ කියලා. මේක ප්‍රාථමික මට්ටමින් ගත්තොත් බුදුදහමේ පින්නතුනි පුද්ගලයන් අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න ක්‍රමයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. කොහෙද සඳහන් වෙන්නේ? මේ තමයි සිංහලවද සූත්‍රය.
ඔවුනොන්ගේ යුතුයකම් හරියට කළා ඔවුනොන්ගේ වගකීම් හරියට ඉටු කළා කොහොමද අනිත් ඈත් එක සුවඳ වෙන්නේ කියලා. දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවන්ට වෙන්න ඕන යුතුයකම්, දරුවන්ගෙන් දෙමව්පියන්ට වෙන්න ඕන යුතුයකම්, ගුරුවරුන්ගෙන් ශිෂ්‍යයන්ට, ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ගුරුවරුන්ට, පූජනීය උතුමන්ගෙන් දායකයන්ට, දායකයන්ගෙන් පූජනීය උතුමන්ට, මිතුරන්ගෙන් මිතුරන්ට මේ ආදී වශයෙන් ඉටුවන ඕන යුතුයකම් ටික ඊටාම පැහැදිලිව දක්වනවා. හැබැයි මේ යුතුයකම් ටික කරාට විතරක් බෑ පින්නතුනි, තවත් ඉදිරියට යන්නට ඕන. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා වරක් එක්තරා තැනැත්තෙක් අහන බුදුහාමුදුරන්ගෙන් කතං මිත්තානි ගන්තති කියලා. What we should do to win our friends? ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මිතුරන් දිනා ගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. මිතුරන් වැඩිපුර ඇති කර ගන්නට නම් මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. බුදුහාමුදුරු උත්තරයට දේශනා කළේ මොකද්ද? දදං මිත්තානි ගන්තති කියලා. He who practices generosity wins friends. මිතුරන් දිනා ගන්න එකේ පළවෙනි අඩිය තමයි පරිත්‍යාගශීලී වීම. ඔබ ඇසුරු කරන අය ඔබට හිතවත් වෙන පළවෙනි පියවර තමයි ඔබේ රූප සම්පත්තියවත්, ඔබේ උගත්කමවත්, ඔබේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයවත් නෙවෙයි. ඔබ ළඟින්ම ඇසුරු කරන අය බලන පළවෙනි පියවර තමයි ඔබ කොච්චර ලෝභය අඩු කෙනෙක්ද කියලා. හොඳට ඔබ ගැන විමසිල්ලෙන් ඉන්නේ. කියන්නේ නැහැ කවදාවත්. හැබැයි හොඳට බලන හැසිරෙන විදියෙන් යා පරිත්‍යාගශීලීත්වයේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මිතුරන් දිනා ගන්න කැමති නම් පළවෙනි පියවර තමයි පරිත්‍යාගශීලී වෙන්නට ඕන. හැබැයි මේ පරිත්‍යාග කරන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන ඔබ බුද්ධිමත් වෙන්නට ඕන. කෑම බීම දීලත් මිතුරන් දිනා ගන්න පුළුවන්. කෑම විතරක් නෙවෙයි බීම જાතිත් දීලා නේද? හුඟක් මිතුරන් දිනා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක බුදුදහමෙන් අගය කරන්නේ නැහැ. ඒ දෙන දේ ලබන කෙනාට යහපතක් වෙන්නට ඕන. සරල දේ ඉඳන් ආහාර පාන වලින් ඉඳන් කෙනෙකුගේ දුකේදී පිහිට වෙනවා නම්, කෙනෙකුගේ දුකක් කියද්දී අපට අපි අහන්න සෝදානම් නම් ඒකත් ඇත්තෙන්ම කවුන්සලින් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒකත් එයාට උපකාරයක් කරනවා. එතනින් පටන් ගන්න දේ පිනුතුනි ටිකෙන් ටික කෙනෙකුට දෙන උතුම්ම දේ මොකද්ද? අපි හාමුදුරු සඳහන් කළා සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති කියලා. කෙනෙකුට කරන ලොකම උදව්ව තමයි ධර්මයෙන් උදව් කිරීම. The gift of Dhamma excels all other gifts. මේක තමයි ඉහළම දානය කෙනෙකුට දෙන්න තියෙන. මෙන්න මේ දහම් දායාදිය දෙනකොට කෙනෙකුට ඔහු ඔබ වෙනුවෙන් සියල්ලක්ම කරනවා. ඔබේ දරුවන්ගෙන් අනාගතයේ සැප සම්පත් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් දරුවෝ ලෝකයේ ඉහළම විශ්වවිද්‍යාලයට යවුවට විතරක් සැප සම්පත් ලැබෙන්නේ නැහැ. දරුවන්ට හොඳට දහම කියලා දෙන්න. ධර්මයේ දන්න පමණට දරුවෝ දන්නවා අම්මට තාත්තට උපස්ථාන කිරීම ආනිසංස. ඔබ කවදාවත් අතහරින්නේ නැහැ දරුවෝ. අන්තිම මොහොත වෙනකම්ම ඒ දරුවෝ ඔබ වෙනුවෙන් කැප වෙනවා. මෑත දවසක එක්තරා මලගෙදරකට අපි සහභාගී වුණ පාන්සලකට මෙහෙ තිමිච්ච. අම්මා කෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා. සමහරට මෙතනත් මම හිතන්නේ තියෙන මලගෙදරට සහභාගී වෙච්ච අය. ඒ අම්මා මිය ගියාට පස්සේ දරුවෝ ටික අම්මා ගැන කතා කළා. අම්මගේ චරිතය ගැන දරුවෝ තමයි කිව්වේ. මොකද්ද කිව්වේ? අම්මා අපට ඉගැන්වුවේ බණ අහන්න කියලා. අම්මා මට කිව්වේ මගේ කුසේ ඉන දරුවට ආශිර්වාද කරන්න මෙන්න මේ බණ අහන්න මේ පිරිත් අහන්න කියලා තමයි අම්මා මට කිව්වේ. අම්මා මට පටිච්චසමුප්පාදය ගැන ඉගැන්නුවා. දිත්තේ දිත්තමත්තන් කියන එක අම්මා මට ඉගැන්නුවා. අනිත්‍යතාවය කියන එක අම්මා සාකච්ඡා කළා අපිත් එක්ක. පින්නතුනි මීට වඩා අභිමානයක් තියනවද? මිය ගිහපු වෙලාවකදී බොහෝ අය කියන්නේ මොනවද? අපේ අම්මා අපේ ආච්චි අපේ තාත්තා මේ වගේ පාටියකට ගියා. කෑම උයන් අපට පුරුදු කරා. බල්ලත් එක්ක මේ වගේ ගමනක් ගියා. ට්‍රිප් එකක් ගියා. මෙන්න මේ වගේ විහිළු කරා කියලා අහන් ඉන්න ඇට hina වෙන දේවල් තමයි කියන්නේ. පින්නතුනි දරුවන්ට බලන්න මේ දායාදේ නිසා කොච්චර අභිමානයක්ද ඒ අම්මට ඊට වඩා ගෞරවයක් තියනවද? පිටස්තර අයගේ වරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ දරුවෝ විතරක් නෙවෙයි ලේලිවරුත් ඒ අම්මා වෙනුවෙන් කිව්වේ ඒක.
පින්නතුනි මෙන්න මේක තමයි ධර්ම දායාදය කෙනෙකුට දුන්නට පස්සේ අන්නේ දායාදේ හදවතේ පිහිටන ලොකු කෘතිවිදීත්වයක් ඇති වෙනවා. ඔබ අහලා ඇති සරියුත් හාමුදුරුවෝ ගැන. සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ ශාසනයේ හිටියේ දෙවෙනි බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ ධර්ම සේනාධිපති. මේ සරියුත් හාමුදුරුවන්ට මුලින්ම බණ කියා දුන්නේ කවුද? අස්සජි හාමුදුරුවෝ බොහොම හොඳයි. අස්සජි හාමුදුරන්ගෙන් තමයි උපදේශ පරිබ්‍රාජකයේ බණ ඇහුවේ. ඒ බණහල සෝවාන් වෙච්ච මේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ පස්සේ කාලේ පින්නතුනේ හැමදාම ඒ අස්සජි හාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් කෘතඥතාවය දැක්වුවා. සැලකුණ සැලකුවා. කොහොමද සැලකුවේ? හැමදාම නිදියන්න කලින් බලනවා සරියුත් හාමුදුරුවෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. බලලා කිට්ටුවක නම් වඳිනවා. වැඳලා ඊට පස්සේ ඒ අස්සජි හාමුදුරුවෝ ඉන්න දිහාවට හිස දාලා තමයි සරියුත් හාමුදුරුවෝ සැතපෙන්නේ. ඒ තරම් කෘතඥතාවයක් පින්නතුනේ හට ගන්නවා මේ ධහම කියලා දුන්නට පස්සේ. ඇයි ඒකට හේතුව? මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැති මේ දුකේ හට ගැනීම නිරුද්ධ වීම ගැන රහසක් මේ ධහම තුල තියෙනවා. ඒක අපට ලැබෙන්නේ කල්යාණ මිත්‍ර උතුමන්ගෙන්. කල්යාණ මිත්‍රයන් අපට ලැබුණොත් විතරයි මේ ධහම ලැබෙන්නේ. නැත්නම් පින්නතුනේ ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්නේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයට අදාළ සූත්‍රයක් තමයි අද අපේ මාතෘකාව. ත්‍රිපිටකයේහි සූත්‍ර පිටකයේහි සංයුත්ත නිකායෙහි කෝසල සංයුත්තේහි දෙවෙනි වර්ගයේන කල්යාණ මිත්‍ර සූත්‍රය. Good friendship, noble friendship. Today our topic is noble friendship. දිනක් කොසල් රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙනට ආවා. හමු වෙනට ආපු අවස්ථාවේදී කල්යාණ මිත්‍රත්වය ගැන කියපු කාරණයක් තමයි මේ සූත්‍රයට පාදක වුණේ. අර රිසර්ච් එක ගැන තව කාරණා ටිකක් කියන්නට ඕන. අපි කියවනේ දැන් යහළුවන් ඇති කරගන්න සිංහලවල සූත්‍රයේ කරුණ තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ කියවනේ අපි දන් දෙන්නටත් ඕන කියලා. ඊටත් වඩා තවත් ඉදිරියට යන්නට ඕන. Taman ඇසුරු කරන්නගේ හිත දිනා ගන්න නම් ඒ තැනැත්තා සිල්වත් වෙන්නටත් ඕන. වැඩේටි වුණාම සලකන්නේ කෙනෙකුට සිල්වත්කම නිසා. අම්මා තාත්තා සිල්වන්ත නම් ඒ දරුවෝ ඥාතින් හොඳට සලකනවා අම්මට තාත්තට. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අවංක බව කියන එක වැදගත්. ඒ අම්මා තාත්තා අවංකව වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා නම් දරුවෝ නොහිටියත් ඇතැම් විට Tamanට අවසානයේ සලකන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ සියල්ලටම වඩා පින්නතුනි වැදගත්ම දේ බුදුදහමේ බලන්න. දැන් මේ අය මෙච්චර ඉහළ විද්වතුන් ලෝකේ ඉන්න ආගම් දර්ශන පිළිබඳව මම හිතන්නේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රධානතම විශ්වවිද්‍යාලයක් හාවර්ඩ් යුනිවර්සිටිය කියලා කියනවා. මේ යුනිවර්සිටියෙන් ඒගොල්ලන් කියන්නේ දුක ඇති වෙන්නට දුකට ප්‍රධානතම හේතුව අතෘප්තිකර බවට unsatisfactoriness එකට main reason එක කියලා loneliness කියන එක. බුදුදහමෙන් මොකද කියන්නේ? දැන් මේගොල්ලන් කියනවා තනි වුණොතින් දුකෙන් ඉන්නේ කියලා. බුදුදහමෙන් මොකද කියන්නේ? කෙනෙකුට ජීවිතේ ලොකුම සතුට තමයි තනියෙන් ඉන්න එක. ඒකට කියනවා බද්දේ කරත්ත කියලා. noble loneliness. සත්‍ය කොහොමද? අහසට පොළොව වගේ මේ රිසර්ච් දෙක. තමන් මනස දියුණු කරගත්තට පස්සේ තමන්ට ලොකුම සතුට අනිත් අය තමන්ට පාඩුවේ ඉන්න දෙන එක. කතා බහ නොකර ඉන්න එක. ඒ තරමට මේ තැනැත්තාට මනස දියුණු කරගන්නට ආධ්‍යාත්මික සතුට දියුණු කරගන්නට ඒක උපකාරයක්. දැන් අපි ලොකුම සැලකිලි බලාපොරොත්තු වෙන අනිත් කට්ටියගෙන්නේ කතා කරන්න ඕන, කෑම බීම දෙන්න ඕන, සූදු කහන්න ඕන නේද? නමුත් ආධ්‍යාත්මික ඉදිරියට ගියාට පස්සේ තමන්ට කරන ලොකුම සැලකිල්ල තමයි මොකද්ද? නොසැලකිල්ල. තමන්ට කරන ලොකුම සැලකිල්ල තමයි නොසැලකිල්ල. ඇයි තමන්ට තමන්ගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන එක. පින්නතුනේ ඒක වයසට ගියාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. වයසට යන කලින් තමන් ඒකට සම්පූර්ණ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදා ගන්නට ඕන. නැත්නම් තමන් අන්තිම කාලේ තනි වෙනවා. මෙන්න මේක පින්නතුනේ අපිට ලොකු පණිවිඩයක් දෙනවා.
බුදුදහමේ කියන කාරණා කොයිතරම් යථාර්ථවාදීද, කොයිතරම් ප්‍රායෝගිකවද, කොයිතරම් ඉදිරියට ගිහිල්ලාද. මේගොල්ලන් දැන් අවුරුදු 75කින් මේක කරපු රිසර්ච් එක තව අවුරුදු 75ක් ඉදිරියට කළත් මේ රිසර්ච් එකෙන් කවදාවත් මේක අනාවරණය වෙන්නේ නැහැ. ඉහළම සතුට ලබන්න හුදකලා වෙන්න ඕන කියන එක. බලන්න පින්නතින අපි කොච්චර අපි වාසනාවන්තද. එහෙන් මනෝවිද්‍යාඥයෝ මානසික ආතතිය මානසික අසහනය දුරු කරන්න හේතු වෙන කරුණු කියද්දී අපේ දහම තුළ අපි ඒක ඉහිලියම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ මහා රිසර්ච් එක ප්‍රතිඵල අපි අතේ තියාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි මේක දහම දන්නේ නැති කෙනෙකුට නම් මේක එහෙමවත් තේරෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. ඒ නිසායි අපි දහමෙන් ඉදිරියට යන්නට ඕන. වර්තමානයේ පින්නතුනි උපතින් බෞද්ධයන්ට වඩා ධර්මය අධ්‍යයනය කරන්නේ අබෞද්ධය. විශේෂයෙන් ජූස් අය. යුදෙව් අය. යුදෙව් ජාතිකය තමයි වර්තමානයේ වැඩිපුරම බුදුදහම ගැන රිසර්ච් කරන්නේ අධ්‍යයනය කරන්නේ. ජර්මනි හිටිය බොහෝ දෙනෙක් ඒ කාලේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවිදි වෙලා ලංකාවේ සමහර ආරණ්‍යවල සමහර ග්‍රන්ථ ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න කලින් පාලියෙන් ඒගොල්ලන් ජර්මන් වලට පරිවර්තනය කළා. මේ වගේ පින්නතුනි ලෝකයේ දහම ඒගොල්ලන් අරන් ගියා. ඉතින් අපිත් පින්නතුනි මේ බුදුදහමේ තියෙන වැදගත්ම කරුණු අපි ඉගෙන ගන්නට ඕන. ඒවා අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නට ඕන. ඒ දහමෙන් තමයි පින්නතුනි අපට ඉහළම සතුට තියෙන්නේ. අපි හිතුවත් අපි වැඩිපුර ඇස් දෙකට රූප බලන එකේ සතුට කියලා, කනට වැඩිපුර මිහිරි ශබ්ද අහන එකේ කියලා අපි ඒ මත නම් යැපෙන්නේ පින්නතුනි. ඒ කියන්නේ අපි දුක තුල ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා නියම ආධ්‍යාත්මික සතුටක් කරා යන්නට යම් කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ කෙනාට කොහේ ගියත් අන්තිමට බුදුදහම කරා ඉන්න වෙනවා. ඒකට පින්නතුනි ඒකාතකින් තමන් ළඟ මේ ගුණාංග වැඩෙන්න නම් තමන් හුඟක් බුද්ධිමත් වෙන්නට ඕන. තමන් අවංක වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම තමන්ගේ ළඟ සුවච බව කියන එක තියෙන්නට ඕන. ඇක්ටිව් ලිස්නින් කියන එක. මේ ගුණාංග තුන තියෙනවා නම් තමන්ට දහම තුළ හුඟක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ හැමදෙනාගේම ළඟ මේ ගුණාංග තියෙනවා. ඒකයි ඔබ මේ බණ අහන්නේ බොහොම නිහතමානීව. මේ සූත්‍රයෙන් කියන්නේ පින්නතුනේ කල්යාණ මිත්‍රත්වය. යහපත් මිතුරන්ගේ වැදගත් තමයි මේ කියන්නේ. කොසල් රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත ඇවිල්ලා සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි මම විවේකීව ඉන්නකොට මට එක්තරා කාරණයක් ගැන සිහිපත් වුණා. මොකද්ද කාරණය? මට හිතෙනවා මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ සමස්ත බ්‍රහ්මචර්යාම රඳා පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ මතය කියලා මට හිතෙනවා කියලා. යහපත් මිතුරන්ගේ ආශ්‍රය මතයි මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ මේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ස්පිරිචුවල් ඩෙවලොප්මන්ට් එක සම්පූර්ණම රඳා පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ මත කියලා. Here King Kosala says that, Reverend Sir, I remember something that I think that the entire spiritual success completely depends on the noble association, good friendship. When we have good friends, they explain the path, how to overcome suffering and how to achieve the real success, real happiness. මෙතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන මේ රජතුමාගේ ප්‍රකාශයට මේ රජතුමා කියන්නේ සාමාන්‍ය දුරස්ස ජීවිතයක් ගත කරපු කෙනෙක්. ඔහු වැඩි දෙයක් තමයි සෝවාන් වරත් හිටියේ නැහැ. කොච්චර අවබෝධයකින්ද මේ කියන්නේ? බුදුහාඳුරෝ කියනවා ඒව මේතන් මහරජ යස්කින් පසේනදී you are correct. The entire spiritual success completely depends on good association, noble friendship. යහපත් ඇසුර මත තමයි කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් තමයි මේක අපට ලැබෙන්නේ කියලා. දැන් බලන්න අපිත් බලන්න අපේ ජීවිතවලනේ අපි කරපු ප්‍රධාන වැඩවලදී ඇතැම් විට අපේ අම්මට තාත්තට ගුරුවරුන්ට වඩා සමීප අපේ යාළුවෝ නේද? ඇතැම් විට ඔබට මේ රටට එන්න කියන්නේ නැත්තේ, ඇතැම් විට විශ්වවිද්‍යාලයක් තෝරලා දෙන්නේ නැත්තේ, හොඳ මිතුරන් හඳුන්වා දෙන්නේ නැත්තේ, හුඟා දේවල් කරන්නේ නැත්තේ ඔබගේ යාළුවොත් එක්ක. යාළුවෝ තමයි අපට ඇතැම් විට ගුරුවරුන්ටත් වඩා දෙමාපියන්ටත් වඩා සමීප. කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ අසාර්ථක වුණොත් අසාර්ථක වෙන්නේ යාළුවෝ හින්දා.
සාර්ථක ගුණෝතින් සාර්ථක වෙන්නේ යහළුවෝ හින්දා. එතකොට මේ රජතුමා කියනවා සම්බුදු සසුනේහි මේ ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාව රඳා පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රත්වය මත හොඳ යහළුවන් මත කියන එක. හොඳ යහළුවන්ගෙන් තමයි මේ නිවුස් එක එන්නේ කියලා. බුදුහාමුදුරේ අනුමත කළා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ තවත් කාරණයක් දේශනා කරනවා. ඒ තමයි රජතුමාට කියන රජතුමනි දිනක් කොසල ජනපදයේ නාගරක කියන ජනපදයේ මම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සමග ඉන්නකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මට යම්සි ප්‍රකාශයක් කළා. ඒ තමයි ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා ස්වාමීන් මට හිතෙනවා මේ ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාවෙන් භාගයක්ම රඳා පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රත්වය මත කියලා. දැන් වරදවා තේරුම් ගන්නවා මේක මේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට වඩා කොසරයිතුමා දන්නවා කියන අදහසකට යන්නේ නැහැ. මේක එක දෘෂ්ටි කෝණයෙන් බලපු හැටි. කොසරයිතුමාට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ධර්මඥානෙන් හැම පැත්තෙම. නමුත් උන්වහන්සේට පෙනිච්ච එක පැත්තක් විතරයි මේ. එතකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියන්නේ උන්වහන්සේට පේනවා කියලා මේ ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාවෙන් භාගයක්ම රඳා පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ මත කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා එදා රජතුමනි මම කිව්වා ආනන්දට එහෙම කියන්න එපා කියලා. මාහේවන් ආනන්ද සකල මේ වේදම් බ්‍රහ්මචර්යයන් යදිදං කල්යාණ මිත්‍රතා කල්යාණ සහායතා කල්යාණ සම්පවංකතා කියලා. භාගයක් නෙවෙයි ආනන්ද මේ සමස්ත සම්බුද්ධ ශාසනයේම ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාව රඳා පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රයන් ඉන්න කල්යාණ මිත්‍රයන් යහළු කොට ඉන්න කල්යාණ මිත්‍රනට නැමුණු කෙනාට කියලා. බලන්න මෙන්න මේ තුන හරිම වැදගත් වෙනතනි. එකක් කල්යාණ මිත්‍රයන් ඉන්නට ඕන. දෙක කල්යාණ මිත්‍රෝ යාළු කරගන්නත් ඕන. නැත්තම් බෑ. එකට හිටියට බෑ. ඇතැම්ට එකට ඉන්නවා ධර්ම කරුණක් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? දන්නවා කිව්වට වැඩක් නැහැ කියලා ඒක. හොඳ දෙයක් හමුනට කියන්නේ වෙන දෙයක් කතා කරලා ඉන්නවා. සින්දුවක් ගැන හරි මොකක් හරි කලාකරුවෙක් ගැන හරි දේශපාලකයෙක් ගැන හරි වෙන දෙයක් කතා කරනවා. නමුත් ධර්මය කතා කරන්නේ නැහැ සමහර අය. දන්නවා කිව්වට යන්නේ නැහැ කියලා යට. එතකොට එකක් තමයි යාළුවෝ ඉන්න ඕන. අනිත් එක ඒ යහළුවන් යාළු කරගන්න ඕන. මිතුරන් යාළු කරගන්න ඕන. තුන්වෙනි කරුණ කල්යාණ සම්පවංකතා. ඒ කල්යාණ මිත්‍රයන්ට නැමෙන්නට ඕන. නැමෙනවා කියන්නේ ඔළුවෙන් නැමෙන්න ඕනේ, කන් දෙක නැමෙන්න ඕන. එයා කියන දේ අහන්න සූදානම් වෙන්නට ඕන. මෙන්න මේක තමයි පින්නොතනි බුදුදහමේ තියෙන ලක්ෂණය. මෙන්න මෙතෙන්දී ප්‍රධාන වශයෙන් අපට මේ ධර්ම මාර්ගයේ ඉදිරියට යද්දී හොඳම දේවල් හොඳම මිතුරන් මුණ ගැහෙන්නටත් ඔවුන්ගෙන් ප්‍රතිඵල ගන්නටත් කාරණා කීපයක් අපට අවශ්‍ය වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් එකක් තමයි තමන් බුද්ධිමත් වෙන්නට ඕන. කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හඳුනා ගන්න තමන් දක්ෂ වෙන්නට ඕන. කොහොමද කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හඳුනගන්නේ? ඇඳුමෙන්ද, උගත්කමෙන්ද, ධනෙන්ද, ඇඳලා තනඳලා ඉන්න විදියෙන්ද, යාගේ දරුවන්ගේ තත්ත්වෙන්ද, නැත්නම් පවුල් වල පරිසරය මතද මොහොකින්ද කෙනෙක්ගේ නුවණ බලන්නේ? විශේෂයෙන් ඔබ ආධ්‍යාත්මික ගමනක යෙදෙන කෙනෙක් නම් ඔබ දහමක් කුමන හෝ ආගමික දහමක් ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියලා දැනගත්තොත් කෙනෙක් නුවණැති කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? ඔබෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. සාකච්ඡාය පඤ්ඤා වේදිතබ්බෝ කියලා කියන්නේ. සාකච්ඡාවෙන් තමයි කෙනෙක් ගැන බලන්නේ. වෙන බලන ක්‍රමයක් නෑ. කෙනෙක් බාහිරට ඊටාම සංවරශීලීව හැසිරෙන්න පුළුවන්. බුදුදහම තුල එකෙන් කෙනෙක්ව බලන්නේ නෑ. කෙනෙකුට රඟපාන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. කෙනෙක්ගේ බාහිර පෙනුමෙන් හැසිරීමෙන් කවදාවත් කෙනෙක්ගේ ප්‍රඥා බුදුදහම බලන්නේ නෑ. බුදුදහම බලන්නේ යත් එක්ක දර්ශනයට අදාළ ප්‍රශ්න අහනවා. දර්ශනීය පැත්තෙන්. දර්ශනය කියන්නේ යා ජීවිතය බලන්නේ කොහොමද? යා මානසික සුවය සඳහා මොකද්ද කරන්නේ? යා සාර්ථකව ඉන්න ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් මොකද්ද කරන්නේ කියන එක යාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. ඔබටත් නුවණැති කෙනෙක් හම්බුනහම ඒව තමයි අහන්නේ. එහෙම කෙනෙක් තාම හම්බෙලාද දන්නේ නැහැ හැබැයි. පින්නතුණිය වගේ අය මේ ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ. විශේෂයෙන් ඔබ
බුද්ධිසම් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියව ගමම අහනවා සමහර අය. අහන්නේ මොකද්ද? අහන ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න වල දෙන උත්තරත් තියෙනවා. ඒක මං කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ අනිත්‍ය චෙක් කරන්නේ අයියව අරගෙන. පින්නතුනේ හැබැයි නුවණැති කෙනෙක් හම්බුනොත් ඔබ ගැන මේ ප්‍රශ්න අහනවා ඒක. එතකොට පින්නතුනේ මෙන්න මෙතෙන්දී අපි නුවණැති වෙන්නට ඕනිව තේරුම් ගන්නට. පළවෙනි කාරණය තමයි බුදුහාම දේශනා කරනවා මේ ධම්මගේ ප්‍රතිඵල ගන්නට ඒතු විඤ්ඤෝ පුරිසෝ අසටෝ අමායාවී නවංක ජාතෝ කියලා. මේ ධහමෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ නුවණැති. විඤ්ඤෝ කියන්නේ නුවණැති, වයිස්, ඉන්ටෙලිජන්ට් කියන එක. අසටෝ කපටි නැති කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. අමායාවී මායාකාරී නොවන කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. නවංක ජාතෝ honest වෙන්නට ඕන. අවංක කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. මෙන්න මේ ගුණාංග තමයි හොඳ මිතුරන්ට සාමීප වෙන්න තියෙන ලක්ෂණ. මෙන්න මේ හරහා පින්නතුනි මිතුරන්ට ලං වුණාම ඒ මිතුරන්ගෙන් අපට ලැබෙන්නේ දහන් මගක් ලැබෙනවා. Tamanට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන දේ ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ මිතුරන්ගෙන්. එතකොට මේ රජතුමා මේ කාරණේදී සඳහන් කළා Tamanට තේරෙන විදිහට මේ ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාව රඳා පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රත්වය මත කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝගේ ප්‍රකාශයත් ඉදිරිපත් කළා. ඒකට බුදුහාම දීපු උත්තරේ දුන්නා. ඊට පස්සේ බුදුහාඳුරෝ තවදුරටත් විස්තර කරනවා. මේ කල්යාණ මිත්‍රයන් ඉන්න, කල්යාණ මිත්‍රයන් යහළු කොට ඉන්න, කල්යාණ මිත්‍රයන් වෙත නැමුණු කෙනාට ධර්මයේ ලැබෙනවා. ඒ ධර්මයේ ඔස්සේ ඔහුට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගැන විස්තර අහන්න ලැබෙනවා. අන්නේ ආර්ෂ්ණික මාර්ගය විරාග නිස්සිතං, නිරෝධ නිස්සිතං, වස්සග්ග පරිණාමින් කියලා සඳහන් කරනවා. විරාගයට නැඹුරු වෙච්ච, නිවනට නැඹුරු වෙච්ච, සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචාදී මේ කරුණු ටිකක් මේ යහළුවන් වෙතින් ලැබෙනවා. ලැබෙනකොට මේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වෙතින් ධර්මය ලැබෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මේ රජතුමාට කියන්නේ රජතුමනි ඔබ දැහැමි වෙනකොට ඔබ ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙක් බව දැනගත්තට පස්සේ ඔබේ අන්තපුරේ ඉන්න කාන්තාවනොත් ඒ ධහම රකින්නට පෙළඹෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔබ මේ ධහම තුල ඉන්නකොට ඔබේ බලසේනාව ඔබට ඉන්න ආරක්ෂක බටයෝ මේ ධහමට එනවා. අපේ රජතුමා ධර්මයේ හැසිරෙනවා. අපි ධහම රකින්න ඕනේ කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබ වටා ඉන්නේ ප්‍රාදේශීය රජවරු. දැන් ඉන්දියාව ප්‍රධාන වශයෙන් දඹදිව ඒ කාලේ කොටස් 4කට බෙදලා තිබුණේ. මගධ, කෝසල, වත්ස්‍ය, අවන්ති කියලා. එයින් එකක් තමයි කෝසල කියන්නේ. මුළු දඹදිවම දැන් තියෙන ඉන්දියාව නෙවෙයි ඇත්තෙන්ම. පාකිස්තානය, නේපාලය, ඇෆ්ගනිස්තානය ආදී රටවල් ගානක් එකතුව තමයි එකල දඹදිව වශයෙන් තිබුණේ. ඒක තමයි කොටස් 4කට බෙදලා එක කොටසක කොසල් ජනපදයේ තමයි මේ රජතුමා පසිනදී කියලා හිටියේ. එතකොට කියනවා මේ ප්‍රධාන රාජ්‍ය යටතේ තවත් අතුරු රාජ්‍ය තිබුණේ. එහෙම ගිහිලා තමයි සොරස් ජනපද වලට බෙදෙන්නේ. එතකොට කියනවා රජතුමනි ඔබ මේ දහම තුළ කුසලයන් යෙදෙනකොට ඔබේ අන්තපුරයේ අය, ඔබේ සෙබළුන් විතරක් නෙවෙයි ඔබේ ප්‍රාදේශීය රජවරුත් මේ දහම වෙත නැඹුරු වෙනවා. නැඹුරු වෙන විතරක් නෙවෙයි මෙන්න මේ ඔබ සහ පිරිවර මේ ධර්මයේ තුල ඉන්නකොට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයෙන් ලැබුණු දහම තුල ඔබ ඉන්නකොට ඔබට ලැබෙන දේ තමයි ඔබේ ධන දහාන්‍ය අස්වැන්නත් වැඩි වෙනවා. ඔබේ කීර්තියත් වැඩි වෙනවා. ඔබට තවත් ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. ධර්මයේ තුල මරණයෙන් පස්සේ සුගතිගාමි වෙන විතරක් නෙවෙයි මේ ජීවිත කාලය තුලදීම තමන් වටා පිටාවේ ඉන්න ඇගේ ආරක්ෂාව, රැකවරණය, ධනය වර්ධනය මේ හැම දෙයක්මත් වෙනවා මේ දැහැමි භව යානිසංස විදියට. ඒ විතරක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා මා නැමැති මම කියන කල්යාණ, ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ට ફોකස් කළ කියන්නේ මම නැමැති කල්යාණ මිත්‍රය වෙත ඇවිල්ලා මිනිස්සු සත්‍යයන් ඇවිල්ලා ජරා මරණ ව්‍යාධි වලින් නිදහස් වෙනවා කියලා. මේක තමයි කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් අපට ලැබෙන ඉහළම ප්‍රතිඵලය කියලා. එතකොට Tamanට හොඳ මිත්‍රයන් ලැබෙනකොට Taman දහම අහගන්නවා, ඒ දහම Taman ප්‍රැක්ටිස් කරනවා.
ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට Taman නිවසක් නම් නිවසින දූ දරුවෝ ටික Taman දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් වර්තමානයේ අපිට තියෙන ලොකුම අඩුව මෙන්න මේක. අපේ වැඩිහිටියෝ බොහෝ දෙනෙක් ළඟින් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඇතැම්මිට දරුවෝ කුඩා කාලේ වැඩ වැඩි කොලෙජ් යන්න තියෙනවා හෝම්වර්ක් වැඩි කියලා ඉන්නවා ඇතැම්මිටනේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 18 19 වෙනකන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කීකරු නෑ කියලා හරි ප්‍රශ්න කියලා හරි ඊට පස්සේ කියන මෙන්න මෙයාට බණ ටිකක් කියන්න කියලා ඊට පස්සේ ඔන්න එකන් එන අහනවා ආම්තුරන් ළඟට. එතකොට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ ඇත්තේ. එතකොට කරන්න දේ බොහොම සීමිතයි. පින්නතුනි මුල් කාලේ පටන්ම විශේෂයෙන් අම්මා දරුවන්ට සමීප වෙන්නට ඕන. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා මාතා මිත්තං සකේ ගරේ කියලා. Mother is the best friend at home. අම්මා තාත්තා දෙන්නම මේ කියන්නේ තාත්තා මනාප වෙන්න මෙහෙම කිව්වට අම්මා කිව්වට අනිත් පැත්තට තාත්තත් ගන්නට ඕන. යුග දිවියටපත් වෙනකන් අම්මා තමයි අපේ ගෙදරින් හොඳම මිත්‍රයා. විතරක් නෙවෙයි ගුරුවරයාත්. කල්යාණ මිත්‍රයාත් ගුරුවරයාත් දෙන්නම අපේ අම්මා තාත්තා දෙන්න. ඊයට කියනවා පූර්වාචාර්යවරුන් කියලා. ඊට පස්සේ අපට එනවා පාසලේදී ගුරුවරු හම්බ වෙනවා. ඊයත් අපේ කල්යාණ මිත්‍රයා. එතකොට අම්මා අපට උගන්වලා දෙන්නේ සිරිත් විරිත් එක කරන හැටි, කන්න බොන ආදිය කරන හැටි, අවිදින කියන හැටි, පුද්ගල ඇසුරු කරන විදිහේ මේ වගේ මූලික ගුණාංග ටික අපට අම්මා ගෙදරදී උගන්වනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අම්මා තමයි මුලින්ම අපට අත් දෙක එකතු කරලා බුදු පිළිමයක් දැක්කාම පුතේ වඳින්න බුදු සාදුව සාදුව කියන කියලා මුලින්ම අපට කියලා දුන්නේ අම්මා නේද? එතනින් පටන් ගන්න එක ටිකෙන් ටික අපට පාසලේදී ගුරුවරු ලැබෙනවා. ඒ ගුරුවරුන්ගෙන් අපට මොනවද ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ? ලෝකය ගැන, භාෂාවල් ගැන, විෂය ධාරා ගැන අපට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. ඒ ගුරුවරුන්ගෙන් අපට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? රැකියාවක් කරන්න විදිහේ දැනුමක් ලැබෙනවා. ආහාර පාන ටික, ගියදොර මේ දේවල් දිනු කරගෙන රැකී රක්ෂාවකට පුළුවන් විදිහට ශිෂ්‍යයෙක් හදනවා. එතනින් යාගේ ඩියුටිය අවසන් වෙනවා. යා සදාචාරයේ පැත්ත උගන්වන ගුරුවරයෙක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වර්තමානයේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගුරුවරයෙක් වුණත් යා සදාචාර ගුරුවරයෙකුත් වෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ. ඒකත් ගුරුවරයෙක් ළඟ තියෙන ලක්ෂණය. එතකොට මෙන්න මේ මිතුරන් දෙදෙනෙක් අපට හම්බ වෙනවා. ගෙදරදී අම්මා ලැබෙනවා. විවාහ වෙන්න කලින් විවාහ වුණාට පස්සේ සඳහන් කරනවා බරියාව පරමාසකා කියලා. Wife is the best friend after get married. එතකොට දෙන්නට දෙන්න බලා ගන්නට ඕන ස්වාමි පුරුෂයයි භාර්යාවයි දෙන්න හොඳම යහළුව වෙන්නට ඕන. එතකොට ඒ දෙන්න විශ්වසනීයත්වයෙන් ගෞරවයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. ඊළඟට සඳහන් කරනවා දැන් පාසලේදී අපිට ගුරුවරු ලැබෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ තවත් ගුරුවරයෙක් අපට ලැබෙනවා. ඒ කවුද? ඒ තමයි ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරු, spiritual teachers. ගෙදරදී අම්මා තාත්තා ගුරුවරු, පාසලේදී විෂය ධාරා උගන්වන ගුරුවරු, ඊට පස්සේ මේ සියලට අභිභවා යන ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරු අපට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරු හොයාගෙන තමයි වර්තමානයේ බොහෝ දෙනා යන්නේ පින්නතුනි. විශේෂයෙන් ආසියානුකරේ රටවල ඉපදිච්ච ආධ්‍යාත්මික ඉදිරියට ගිහිපු අය මේ සඳහා ලොකු කැපවීමකින් ක්‍රියා කරන විශේෂයෙන් ඉන්දියාවේ අය. ඒතකොට මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි පින්නතුනි අපට බුදුදහමේ නියම කල්යාණ මිත්‍රය මුණ ගැහෙන්නේ. ලෝකේ තියෙන අනිත් ආගම් දර්ශන අතර බුදුදහමේ පැහැදිලි වෙනසක් අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ දහමට යන්න කලින් පින්නතුනි විශේෂයෙන් අපි මිතුරන් හිතවත්ව තියාගන්නට ඔවුන් සමග අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන්නට අර මුලින් සඳහන් කරපු ගුණාංග ටික තමන්ගේ ළඟ අඛණ්ඩව පවත්වා ගන්නට ඕන. මොනවද ඒ තමයි බුද්ධිමත් බව, අවංක බව සහ ඇක්ටිව් ලිසනින් කියන එක. සක්‍රීය සාන්දීම කියන එක. මෙන්න මේ ගුණාංග තුන තමයි බුදුදහමෙහි ආරම්භයේ පටන් නිවන දක්වාම යන ගමන් මගේ තියෙනට ඕන. අනිත් මොන අඩුපාඩුකම් තිබුණත් ඔබට මොහොතින් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ අවංක වෙන්නට ඕන. අවංක කියන්නේ මොකද්ද? What is the honesty that Buddhism says? සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඒක මුල්ම පියවර තමයි ඇත්ත කතා කරන එක.
නමුත් ඊට වඩා ගැඹුරට යන බුදුදහමේ අවංක බව කියන එක. අපි යමක් කුමන හෝ අදහසින් කරනවා නම් කුමන දේ කරත් ඒ කරන දේ තමන්ගේ තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන්න, greed and conceit and self view, own view. මෙන්න මේ තුන අඩුවීම සඳහා කරන්නට ඕන. තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන්න අඩුවීම සඳහා තමන් කරන හැම එකක්ම ફોකස් වෙන්නට ඕන. ඒකට බාහිරින් අපට රෙකමෙන්ඩේෂන් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ මොනව කරන්නේ? සාමාන්‍ය දෙයක් විතර නෙවෙයි පිළිඳ කොණ්ඩේ පීරුවත්. ඇඳුමක් ඇඳලා, දරුවෙක් විශ්වවිද්‍යාලයට යවුවා. වාහනයක් ගත්තා. ගයක් ඇදුවා. තමන් ඉන්න සිටි එකක් තෝරගත්තා. මොනව කළාද? ඔබ දහම තුල ඉන්න කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ලක්ෂණ තුන අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. මම මේක කිරීමෙන් මගේ ලෝභය වැඩි වෙනවද? මේක කිරීමෙන් මගේ මාන්නය වැඩි වෙනවද? මේක කිරීමෙන් මගේ සක්කාය දිට්ඨිය වැඩි වෙනවද කියලා තමන් ගැන හොඳට බලන්න. අම්මා තාත්තට සැලකුවත්, දානයක් දුන්නත්, දරුවෙක් විශ්වවිද්‍යාලය යවුවත්, කුමන දේ කරද? වාහනයක් අලුතෙන් ගත්තත්, ගියක් තට්ටු ගන්නට හැදුවත්, මොකක් කළත් තමන් දහමින කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ තුනෙන් තමන් නිවැරදි නම් තමන් මොනව කරත් ගැටලුවක් නැහැ. පින්නතුනි මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම නිර්ණායකය. ඔබ දහමෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න කැමති නම් සහ ඔබ එන්නම මනස දියුණු කරන්න කැමති නම් එන්නම ආධ්‍යාත්මික සෝයේ දියුණු කරන්න ඔබ කැමති කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ගමන් මාගේ අපි ඉදිරියට යන්නට ඕන. මෙන්න මේ ගමන් මාගේ ඉදිරියට යනකොට අපට ඊළඟට පේන දේ තමයි අපට එන්නම ධර්මයේ ගැඹුරු කාරණා අහන්නට ලැබෙනවා. අහන්න එතනත්තාට ජීවිතේ වටිනාම දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ මේ සද්ධර්මය අහන්නට. ඔහුට වෙලා නැහැ කියලා කතාවක් නැහැ. කල්යාණ මිත්‍රයන් කිව්වහම පේනොතින අද වර්තමානයේ වැදගත්ම දේ තමයි. ඉස්සර නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කිව්වේ කෙලින්ම ලිවින් පර්සන් කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. ෆේස් ටු ෆේස් මුණ ගැහෙන්නට ඕන. නමුත් වර්තමානයේ අපි හුඟක් වාසනාවන්තයි. අද අපේ කල්යාණ මිත්‍ර වෙලා තින්නේ කවුද ඇතැම් විට? ඇතැම් විට පොතක් වෙන්න පුළුවන්, CD එකක් වෙන්න පුළුවන්, ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, YouTube එකේ වැඩසටහනක් වෙන්න පුළුවන්. අපට හැම තැනින්ම කල්යාණ මිත්‍රයන් වෙත ළඟා වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ නිසා වර්තමානයේ හුඟක් වාසනාවන්තයි. ඊටාම වටිනා දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ධර්ම දේශනා කළේ අපේ වටිනාකම් වැඩි කරගන්න. අපේ පිනතුණි වටිනාකම බලන්නේ කොහොමද? අපේ වටිනාකම තියෙන්නේ මරණයට පස්සේ. ශරීරයට සලකන විදිහ. බලන්න පිනතුණි රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් පිරුවන් පෑවහම ඒ කෙස් ටිකත් අරගෙන කට්ටිය වන්දනාමාන කරන ධාතු කරඬු වල තියෙන. ඒ රහතන් වහන්සේ පාවිච්චි කරපු සිවුර, පටිය, සෙරෙප්පු දෙක ඒවටත් දාගයක් හදලා වන්දනා කරනවා. ඒ ධාතුන් වහන්සේලා කරඬු වල තියලා ගෙදර තියා ගන්නවා. අපි මිය ගියොත් කොහොමද? ගෙදර වත්තේ පලාතේවත් තියාගන්න. ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොච්චර වටිනායද කියලා. පින්නතනි ඒ ආධ්‍යාත්මික දින වෙච්ච කෙනාගේ කෙස් ගහත් වටිනවා මිය ගියාට පස්සේ. ඉන්න කාලේ නෙවෙයි. ඉන්න කාලෙත් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අර වෙළඳ දෙබෑයන්ට කේස ධාතු දීලා ගිරිහඬු සෑ හැදුවා කියලා අපි කියනවනේ. පින්නතනි මෙන්න මෙතනින් තමයි කෙනෙක්ගේ වටිනාකම බලන්නේ තනිකරම ස්පිරිචුවල් ඩෙවලොප්මන්ට් එකත් එක්ක. එදාට පින්නතනි අපි කොච්චර වටිනවද? අපේ මේ ශරීරයේ කොටස් හිටන් වටිනවා. අපි පාවිච්චි කරපු දේත් වටිනවා. අපි හිටිය ගෙදරත් වටිනවා. අපේ අම්මලා තාත්තලාත් වටිනවා. ඔක්කොම දේවල් වටින දේවල් බවට පත් වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ පින්නතුනි අපි මෙන්න මේ ධර්මයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි වටිනාය වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න අද මේ ප්‍රදේශෙම වටිනාම ගෙදර ඔබේ ගෙදර වෙනවද? ඇයි බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තෙරුවනට පූජා පවත්වමින් බොහෝ දෙනෙකුට නුවණැස ලබන්නට දුකෙන් නිදහස් වෙන්නට මේ ධර්මයේ සාකච්ඡා කරන වෙලාව
අද ඇතැම්මිට මේ ස්ටේට් එකේම තියෙන වටිනාම ගෙදර ඔබේ ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. ඒ උනේ වෙන දෙයක් නිසා නෙවෙයි මේ ධර්මයේ වටිනාකම නිසා. ඒ නිසාම තමයි මේ ධර්මයේ කියන ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ඔබ මේ වගේ ගරු කරන්නේ. අපි පින්නතුනේ රටේ රජතුමාවත් මේ වගේ ඔබ බිම වාඩි වෙනවද? නෑ නේ. සක්විත රජ කෙනෙක් ආවත් ඔබේ ගෙදරට ඔබ ඒ ආපු කෙනාට පුටුවක් දීලා ඇතිරිල්ල දාලා ඔබ කවදාවත් බිම වාඩි වෙන්නේ නෑ. මේ කරන්නේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට පුද්ගලිකව සැලකිල්ලක් විතරක් නෙවෙයි. මේ කරන්නේ ඔබ ධර්මයට කරන ගරුත්වයක් නේ. ඒ ධර්මයේ තුලින් තමයි අපේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ. අන්නේ ධර්මය අපට ලැබෙන්නේ ඇත්තෙම පින්නතුනි මෙන්න මේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ මත කියන එකයි බුදුහාමුදුරේ දේශනා කළේ. අන්නේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ වෙතින් අපට ධහම ලැබෙනකොට ඒකෙන් ලැබෙන පළවෙනි කාරණය තමයි අපේ හිතේ සතුට වැඩි වෙන ක්‍රමය, මානසික සුවය වැඩි වෙන ක්‍රමය ඒ කල්යාණ මිත්‍රයන් වෙතින් අපට ටිකෙන් ටික අහන්න ලැබෙනවා. අපි ඒකට උනන්දු කෙනෙක් කියලා දන්නවනම් ටිකෙන් ටික අපිත් එක්ක කතාවක් කරනවා. ඇතැම් විට අපට පොත් ගානකින් කියන්න තියෙන දේවල් ඇතැම් විට පැය භාගයක් පැයක් කතා කළා ඒ දැනුම ඉක්මනටම ලබා ගන්න අපට මග විවර වෙනවා මේ අපේ ළඟ තියෙන ගතිගුණත් එක්ක. පින්නොතින් මෙන්න මෙතෙන්දී පළවෙනි දේ තමයි තමන්ට ජීවිතයේ දුක් කරදර කම්කටොළු වෙනවා නම් අන්න ඒකට එන්න පළවෙනි කාරණේ ඔහු අපිට කියලා දෙනවා. ඒ මොකද්ද? සබ්බ පාපසකරණං. අකුසල් කරන්න එපා. Not to do evil. The first advice that the noble friend says us that not to do any evil. If we do some negative activities, it means at the moment our mind is polluted with negative thoughts. It means we have no inner peace. That is why our noble friends, first of all, they point out us that not to do any evil for our inner peace. ප්‍රධානම දේ තමයි පින්නතුනි පංච දුස්චරිතයෙන් මිදෙන එක. ප්‍රාණඝාතය, සොරකම, කාම මිත්‍යාචාරය, බොරු කීම සහ රහමෙර පානය කිරීම කියන මෙන්න මේ පළවෙනි පියවරෙන් ඔහු ඉදිරියට යනවා. මේ වැරදි පහෙන් යනවා. මෑත කාලේ පින්නතුනි ඔබ දකින්න ඇති ඇතැම්මට වීඩියෝ එකක් රුසියාවේ ඉගෙන ගන්න ලංකාවේ ශිෂ්‍යයෙක් එක්තරා කාරණයක් ගැන විශ්වවිද්‍යාලයට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා සම්මන්ත්‍රණයකදී. මොකද්ද? HIV වෛරසය අඩු කරන්න පාලනය කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. බොහෝ රටවල අය ඉදිරිපත් කරපු දේ තමයි හැදුනට පස්සේ රෝගය වැළඳුනාට පස්සේ රෝග නිවාරණය කරන ක්‍රම තමයි උන් කියලා තියෙන්නේ. නමුත් අපේ මේ ශ්‍රී ලංකා ශිෂ්‍ය මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? හැදෙන්න කලින් කොහොමද පාලනය කරන්න කියලා. ඔහු මොකක්ද ඉදිරිපත් කරපු සංකල්පය? දන්නවද ඔබ? බැලුවේ නැද්ද? ඒ වහුවෙන්නේ නැහැ වෙන්නේ. පින්නොතනි ඔහු ඉදිරිපත් කරන සංකල්පය තමයි පංචශීලය. පංචශීලය. මේක ඔහු ඊටාම පැහැදිලි ඉදිරිපත් කළ තියෙන විතරක් නෙවෙයි ඔහු ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඔහුට තවත් වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෝ ගාණක් දීලා තියෙනවා මේ රිසර්ච් එක දිගටම කරන්න කියලා. අපේ පෙරදිග රටවල විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ රටවල HIV වෛරස් අඩු වෙන හේතුව තමයි පංචශීලයේ පදනම් කරගත්තු සමාජයක් හින්ද කියලා. මේක කඩ වෙච්ච තැන තමයි මේ රෝගී ආරම්භය කියලා. පින්නතුනි මේ ශිෂ්‍යය කවුද දන්නවද? මේ ශිෂ්‍යය තමයි රෝහණ විජේවීරගේ සන් පුත්‍රයා. එයාගේ පුත්‍රයෙක් තමයි මේක සොයාගෙන තියෙන්නේ. මේක ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. ඔහු මේක ඉතාම ලස්සනට ඔහු කියනවා ලංකාවේ දේශපාලනය දිනු කරන්නම් සම්පූර්ණයෙන් බුදුදහම පදනම් කරගත්තු පංචශීලයේ පදනම් කරගත්තු ප්‍රතිපදාවක් අපට යන්න ඕනේ. එතනින් මෙහා වෙන විකල්ප නැහැ කියලා. ඔහු ඉන්දියාවෙත් ඉගෙනගෙන රුසියාවෙත් ඉගෙනගෙන දැන් ડોක්ටරේට් එක කරමින් ඉන්නේ. ඔහු කරන ගමන් තමයි මේ කරුණ ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔහුගේ දෙමෝපියන්ගේ ලැබිච්ච ආభాසයට ඔහු නිවහල්ව දහම තුල ඉඳගෙන කල්පනා කරන ශිෂ්‍යෙක් නෙමෙයි. පින්නතුනේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වෙතින් අපට ලැබෙන මේ දහම තුල ටිකෙන් ටික අපි ඉදිරියට යනකොට මේ අකුසලයෙන් දුර වෙන්න කියන එක අපට ඕන විසින් කියනවා. කිව්වට පස්සේ පින්නතුනේ අපි ටිකෙන් ටික මේ ගමන ඉදිරියට යනවා. දෙවෙනි පියවර තමයි කුසල සෝක සම්පදා. පුළුවන් තරම් කුසල වැඩෙන දේවල් කරන්න, පින් වැඩි වෙන දේවල් කරන්න.
මංගල සූත්‍රයේ පින්නතුනි සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ Tamanට බලන පැත්තේ බ්ලෙසින්ස් වෙන දේවල් නැති. අපි අතමෙත මංගල සූත්‍රයේ බොහෝ වාර ගණන් සජ්ජායනා කළා ඇති. අපි බලන්න කී දෙනෙක් නම් මේකේ තියෙන මේ මංගල කාරණා දවසකට ප්‍රැක්ටිස් කරන අදිස්ථාන කරගෙන තියනවද කියලා? මාතා පිතු ප ဋ ාණං පුතදාරස්ස සංඝහෝ දානංච ධම්මචර්යාච අනාකුරාච කම්මන්තා කාලේන ධම්ම ශ්‍රවණං කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා ආර්ය සත්‍යාන දස්සනං මේ වගේ කතඤ්ඤෝ මේ වගේ ගුණාංග රාශිය ගුණාංග 30 ගාණක් තියෙනවා පින්නතුනේ මේවා සුප්‍රීම් බ්ලෙසින්ස්. අපි බොහෝ විට බ්ලෙසින්ස් දේවල් තියාගෙන ගෙදර නේද? ඒකත් හොඳයි. හැබැයි ඒ ගෙදර තියාගෙන දේවල් ගෙදර ඉන්නකම් විතරයි. නමුත් මේ මංගල සූත්‍රයේ තියෙන කරුණු අපි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ඔබ වාහනයක ගියත් මගතොටේ ගියත් කාන්තාරයක ගියත් ඔබ වටේ අදෘශ්‍යමාන හස්තයක් වගේ ඉන්විසිබල් හෑන්ඩ් එකක් වගේ ඔබත් එක්ක ආශිර්වාදෙට ඉන්නවා. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මේ මංගල සූත්‍රේන කරුණ වලින් ඔබට දිනකට කීයක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙන්න මේ ප්‍රැක්ටිස් කිරීම මත පින්නතුන ඔබේ සතුට කෙනෙක් තීරණය වෙනවා. මේක පින්නතුන අපි බොහෝ වාර ගණක් අහලා තියෙනවා, සජ්ජායනා කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒක විතරක් ප්‍රමාණවත් නෑ. මේවා අපේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයට යන්නට ඕනේ. අපට ධර්මයේ නියම ආනිසංස නොලැබෙන්නේ. ඒව ඇත්තටම අපේ ජීවිත තුළින් ක්‍රියාත්මක නොකරපු නිසා අපි හුඟක් දේවල් දන්නවා. හැබැයි කල්පනා කරලා බලන්න මේ දන්න දේවල් වලින් කොච්චර දෙයක් නම් අපි ප්‍රැක්ටිකලි කරනවද කියලා. අපි බොහෝ විට කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට දාන දෙන එක විතරයිනේ. හාමුදුර බඩගින්නෙන් ඉඳේ කැම ටිකක් ගිහලා දෙන්න ඕන කියලා. ඒ ස්වභාවය තමයි ඒක හොඳ දෙයක් ඇත්තෙම අපේ සාම්ප්‍රදායික ලැබිච්ච දේ. නමුත් පිනුතුනේ එතනින් ප්‍රමාණවත් නැහැ. දැන් මේ වගේ රට ගණන් විතරක් නෙවෙයි ලංකාවේ වුණත් පිනුතුනේ දානයක් නොගිච්චයි කියලා හාමුදුර බඩගින්නෙන් ඉන්නේ නැහැ. ඔබට ඒක පිනක් වෙනව දෙන එක. නමුත් ඊට වඩා තැනකට අපි යන්නට ඕන පිනුතුනේ දහම තුල. මේක ඊටාම වැදගත් කාරණයක්. මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි පිනුතුනේ මේ කුසලස්ස උපසම්පදා කියන කාරණේදී මේකේ ආනිසංස හිතන්න එපා මරණයෙන් පස්සේ සුගතිගාමී වෙන්න කියලා. මේ දේවල් කරන්න පිනුතුනේ Tamanට විතරක් නෙවෙයි. ඔබ ඊටාම ආදරය කරන තමන්ගේ ආදරණීය දරුවන්ට, අම්මට තාත්තට, අසල්වැසියන්ට බොහෝ දෙනාට මේකේ ආනිසංසය පිනුතුනේ යනවා. ඔබේ රූප සම්පතියට මේක බලපානවා. ඔබේ කටහඬට මේක බලපානවා. ඔබ ඇසුරු කරන අය කියන්නේ මානසික සුවතාවයට මේක බලපානවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වැදගත්ම දේ තමයි අපට අතීත කර්ම ශක්තියන්ගේ විපාක විදියට යම් ප්‍රතිවිපාක ලැබෙන්න තියෙනම නම් විශේෂයෙන් අකුසල විපාක ඒව හුඟක් දුර්වල වෙනවා මේ කරන කුසලයන් ඥානසංස විදියට. බොහෝ දෙනෙක් පින්නතුනි සමාජය දිහා බැලුවාම දහමට නැඹුරු වෙන්නේ ඇතැම්මට ජීවිතයේ කරදර කම්කටොළු ආවට පස්සේ ආශිර්වාදයක් ලබා ගන්න, දෙඩ දුකකින් සුවපත් වෙන්න බොහෝ විට අපි ආගම දහමට නැඹුරු වෙන්නේ. මෙන්න මේ අපේ ඇති වෙන අභියෝග වලින් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒව ආවට පස්සේ තමයි අපි වැඩ පටන් ගන්න. නමුත් පින්නතුනි අපි ඊට වඩා අපි අද මේ භුක්ති විඳින පින්නතුනි අතීතයේ කළා වූ මහා පින කානිසංශයක් මේ. මේක ඊටාම වේගෙන් ගෙවිගෙන යන්නේ. මේ ගෙවිගෙන යනවත් එක්කම අපි ඉහෙළම ලෙස අපි කුසලයේ පිහිටන්නට ඕන. ඒ ලෞකික කුසල අතර පින්නතුනි සාමාන්‍ය මණ්ඩේන් ලෙවල් නැත්තම් කන්වෙන්ෂනල් ට්‍රූත් එකේ කුසල අතර ඉහළම කුසලය මොකක්ද කියලා අපි හඳුනා ගන්නට ඕන. සාමාන්‍යයෙන් දන් දෙන එක පින්කමක්. සතෙකුට දානයක් දුන්නත් පින්කමක්. සාංගික දානය ස්වාමීන් වහන්සේලා විශේෂයෙන් දෙන එක විශේෂ කුසලයක් විදිහට ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. හැබැයි ඒ දාණයට වඩා පිනුතුන අනිසංසදායි යම් කෙනෙක් තිසරණිය පිළිතල ඉන්නවා. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කියනකොට පින්නතුනි ඇතැම්මට අපි සාම්ප්‍රදායිකව කියන්නේනේ අපිට එච්චර දැනෙන්නවත් නැහැ කියනකොටනේ පින්නතුනි කල්පනා කරලා බලන්න ඒකේ අර්ථයත් එක්ක ඔබ කියනවා නම් ඔබේ හදවතට පුදුම විදිහේ දැනුමක් එක්කත් එක එන්න පුළුවන්. ඇයි මේ සරණ යන්නේ මේ වගේ බුදුරජාන් වහන්සේ කෙනෙක් නේද? මේ වගේ ධර්මයක් නේද? මේ වගේ සංඝරත්නය නේද කියලා හිතනකොට තමන්ගේ හිතේ පුදුම විදිහේ ගෞරවයක් හට ගන්නවා, අභිමානයක් හට ගන්නවා.
අපි අසරණ නැහැ කියලා හිතෙනවා. අපේ දරුවෝ හිටියත් බලන්න පින්නතුනි. මුළු ජීවිත කාලෙම ඔබ උදව් කළා. ඔබේ සම්පූර්ණ ශ්‍රමය, ධනය කැප කළ ඔබ හදන දූ දරුවන් බලන්න. අන්තිමට මොකද්ද වෙන්නේ? වෙන කෙනෙක් කරා යනවා. ඔබේ ළඟ තනියටවත් නැහැ දැන් අන්න ඒ වෙලේ බලන්න ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඔබ සිහිපත් කරනවා නම් ඒ සිහිපත් කරන මොහොතේ ඔබට කොච්චර මානසික රැකවරණයක් තියෙද? ඔබ තනි නැහැ. බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන මේ තෙරුවන ඔබේ ආශිර්වාදයට ඉන්නව නේද කියලා ලොකු ශක්තියක් තමන්ට එනවා. ඒක විශාල කුසලයක්. දැන් බලන්න අපි පාසල් වලදී ශ්‍රී ලංකාවේදී කියනවනේ යෝ වද තම්පවරෝ මනුජේසෝ සක්්‍ය මුනි භගවා කත කිච්චෝ මොනවද කියන්නේ ඒකෙන්? ඒකේ අදහස මොකද්ද? ඒකේ තේරුම මොකද්ද? දැනන් තේරුම. ඔබ වගේම තමයි මාත් ඇත්තේ මේ ඉස්කෝලේ 13 පන්තියට ගන් ගියේ කවදාවත් තේරුම දැනන් හිටියේ නැහැ. පින්නතුනි මේ කියන්නේ බුදුහාඳුරන්ගේ ගුණ, ධර්මයේ ගුණ, සංඝයාගේ ගුණ මේ කියන්නේ. ඇයි මේක දේශනා කළේ? මේක දේශනා කළේ පින්නතුනි දාච්ඡත්ත මානවකයා මරණයටපත් වෙන හිටියේ මේ ළමයාට ලොකු බණක් කියාගන්න බුදුහාඳුරන්ට බැරි වුණා. බුදුහාඳුර දැක්ක මේ ළමයා ඊටම මියන කෙනෙක් කියලා. බුදුහාඳුරේ ගාථා 3 උගන්වලා ළමයා යවුවා. මේ ගාථා 3 කෙරෙහි හිතේ ප්‍රසාදය ඇති කරගෙන හිතේ පැහැදීම ඇති කරගෙන ඒකෙම හිත පිහිටුවාගෙන ළමයා කැලේදී මරණයටපත් වුණා. ශරීරයේ තිබිද්දිම කැලේ දෙවි කෙනෙක් විදිහට බුදුහාම ළඟට ආවා. ඇයි මේක පාසලේදී කියන්නේ මේ? මගදී අනුසුරක් වුණොත් මේ ළමයට අසරණ නොවන්නට, දුගතිගාමී නොවන්නට. ඇත්තටම පාසල ඇරිච්ච වෙලාව විතරක් නෙවෙයි පාසලේට යද්දි ගෙදරදී සමහර අම්මලා මේක කියලා යවනවා. පින්නොතනි මේව තමයි පුඤ්ඤාභිසන්ද කියලා කියන්නේ. පුණ්‍ය ගංගා කියලා කියන්නේ. එතකොට මංගල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ මෙන්න මේ කරුණ ටික පින්නොතනි ඊටාම පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා අපේ ජීවිතයේ බ්ලෙසින්ස් ටික ලබා ගන්න. ඔබ යම්කිසි විදියක අද සාර්ථකත්වයකින් සතුටකින් ඉන්නවා නම් ඒව ඔබ දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් ඔබේ ජීවිතයෙන් මෙන්න මේ මංගල සූත්‍රය ඇතුළු කරුණු ඔබේ ජීවිතය තුලින් ක්‍රියාත්මක වන නිසා තමයි ඔබ මේ අද සතුටින් ඉන්නේ. මව්පියන් සලකන එක, දරුවන්ට හොඳට සලකන එක, ස්වාමින් වහන්සේලාට දානමාන ආදී පූජා කරන එක. මෙන්න මේ ආනිසංස ටික නිසා තමයි ඔබ අද මේ විදිහට ලස්සනට ඉන්නේ. හැබැයි මේක අනිත් දේවලුත් එක්ක ඔබ දන්නවනම් ඔබ මීටත් වඩා හොඳට මේ කාරණා ටික කරනවා. ඇයි ඒ? ආර්ය සත්‍යාන දස්සනං ඒතම් මංගලමුත්තම. ආර්ය සත්‍ය දැක ගන්න එක මංගල කාරණයක් කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය දානංච ධම්මචර්යාජ කියන එකෙන් නවතින්නේ නැහැ. ඉදිරියට ගිහිල්ලා අවසන් වෙන්නේ කොතනින්ද? පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති අශෝකං විරජං khemං ඒතම් මංගලමුත්තම. ලාභ යසයස ප්‍රශංසානින්දා සැප දුක් කියන මෙන්න මේ අටලෝ දහම අභියස අකම්පිත මනසක් නොසලෙන මනසක් ඇති කරගන්න එක තමයි උතුම් මංගල කාරණේ කියන්නේ. මෙන්න මේ ගමනේදී පින්නතුනි වැදගත්ම දේ තමයි බුදුදහමේ. කල්යාණ මිත්‍රයන් වෙතින් දැන් මෙතෙන්දී ඔබ හුඟා දක්ෂ වෙන්න. දැන් මං කලින් කියපුවට අමනාප වෙලා දන්නෙත් නැහැ. නමුත් ඒකට කමන්නේ දැන් ඒ ඔක්කොම අමතක කරලා මෙතනින් නම් හොඳට අහගන්නේ. බණ කියන්නේ ඉතින් බණින කියන එකමයි වෙන දෙයක් නෙවෙයි. බැනීම බිනීම බණ. හොඳයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පින්නතුනි, කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් අපට ලැබෙන ඉහළම දේ තමයි මේ දුකේ හට ගැනීම නිරුද්ධ වීම ගැන මැසේජ් එකෙන්. අපි යම්කිසි වෙලාවක මානසික දුකකින් ඉන්නවා නම් මානසික අසහනයකින් ඉන්නවා නම් ඒ වෙලාවේ අපේ මනසේ ස්වභාවය මොකද්ද කියන එක. අපි යම්කිසි වෙලාවක හිතේ අසහනයකින් දුකකින් ඉන්නවා නම් ඒ වෙලාවේ ලක්ෂණය මොකද්ද? අපේ හිත ලෝභයෙන් හරි, ද්වේෂයෙන් හරි, මෝහයෙන් හරි මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා.
අන්නේ වෙලාවට අපට බාහිර කොච්චර බාහිර පරිසරය ලස්සන වුණත් ඒ සතුට අපට එන්නේ නැහැ පින්නතුනි. ඒ ලෝභ ද්වේෂ දෙකටත් මුල් වන්නේ මොකද්ද? මෝහය කියන එක. මෙන්න මේ මෝහය කියන එක පැහැදිලි කළ දෙන විදියෙන් තමයි බුදුදහමේ සම්පූර්ණ ටර්නින් පොයින්ට් එක වෙන්නේ. ගමන් මඟ තීරණය වෙන්නේ. යම්කිසි වෙලාවක අපේ මනසේ ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් අපි හිතන විදිහේ වරදින් තමයි මේ දුක එන්නේ. බාහිරින් දුකක් අසපක්වත් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය මණ්ඩේන් ලෙවල් එකේදී අපි කියන්නේ බාහිරින් තමයි සැප දුක් එන්නේ කියලා. දැන් මේ මල් ටික ලස්සනට තියෙනකොට සන්තෝෂයි හරියට. දරුවෝ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්නකොට සන්තෝෂයි. දැන් මේක තමයි මුළු ලෝකෙමයි කියන කාරණේ. ඒ නිසානේ අර රිසර්ච් එකකිනුත් කියන බාහිරයි හොඳට කතා බහ කරලා hina වෙලා ඉන්නවනම් තෘප්තිමත් ඉන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් බුදුදහමේ එහෙම කියන්නේ නැහැ. බුදුදහමේ කියන්නේ බාහිරයි හිතියක් නැති වුණත් තමන් අභ්‍යන්තරව සතුට ලැබෙන ක්‍රමය කියන්නේ. බාහිරය කොච්චර හිතියක් පින්නතුනි ඉන්නේ ඔක්කොම අමනාප කට්ටිය නම් මොකද වෙන්නේ? හැදැම්මිට නැති වුණාට වඩා දුකක් ඒකනේ. ඒ නිසා හුඟක් පිරිස තමන්ගේ වටේ හිටියද නැද්ද කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. පින්නතුනි මනසේ ස්වභාවය ගැන අපේ මනසේ ස්වභාවය ගැන අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. යම් කිසි දෙයක් ඔබ බලන සිහිපත් කරන්න ඔබ දැකපු දෙයක් අහපු දෙයක් ඒ සිහිපත් කරනකොට ඔබේ හිතේ ස්වභාවය මොකද්ද? දැන් අපි කියමු ඔබට කවුරු හරි බැන්න කෙනෙක් කියලා. බැනපු කෙනෙක් මතක් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔය හිතේ ගැටුමක් හට ගන්නවා. ඇයි හටගන්නේ? හටගන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ සිහි කරන්නේ ඒ කලින් නිරුද්ධ වෙච්ච එකක් කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. දැන් ඔබේ ලංකාවේ ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටියේ ගෙදර ගැන සිහිපත් කරගන්න බලන්න. ගෙදර ගැන මතක් වෙනකොටම ගෙදර ඉස්සරහා තිබිච්ච අඹ ගහ, රබුටන් ගහ, අල්ලපු ගෙදර හිටිය හරකා, ගෙදර හිටිය බලු පැටිය, පූස මේ ටික තමයි මතක් වෙන්නේ. පින්නතුනි ඒ ඔබ මතක් කරන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම තියෙන ගේද? ඔබට ඇත්තටම මේ මොහොතේ පේන ගේ නම් දැන් ගෙදර ඉස්සරහා කවුද ඉන්නේ? ගෙදර ඉස්සරහා වාහනයක් තියේද? ඒ කලින් තිබිච්ච රබුටන් ගහ තාම තියේද? අඹ ගහ යතු පෑහලාද? ඒ ඔබට කියන්න පුළුවන් වෙනත් ඕන දැන් තියෙන ගේ නම් ඔබට පේන්නේ. ඇත්තටම දැන් තියෙන ගේද පේන්නේ? දැන් තියෙන ගේ නෙවෙයි පිනුතුනේ පේන්නේ. මොකක්ද එහෙනම් පේන්නේ? පේන්නේ අර අන්තිම වතාවට ඔබ දැකපු ගේත් පේන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ ගෙදර කවුරු හරි කියයි නංගියේ මල්ලියේ ගෙදර දැන් අඹ ගහ කැපුවා. දැන් ගෙදර මුල වෙනස් කරා ඉස්සරහ පැත්ත කෝටිකෝ වෙනස් කරා කියලා ඊට පස්සේ අප්ඩේට් කරගන්න තමන් ඒක. දැන් මෙහෙම තමයි කියලා. නිතරම කරන්නේ අපි මේ කේස් එක අප්ඩේට් කරගන්න එක මේ කරන්නේ. එතකොට අලුත්ම වර්ෂන් එක තමයි කොහෙලෙත් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ඔක්කොම අතීතේ. වෙනත් උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔබේ ගෙදර සීතකරණය බලන්න. සීතකරණය ඔබ මතක් කරගන්න බලන්න. මතක් කරනකොට ඔබට මතක් වෙන්නේ ලයිට් පත් වෙන ෆ්‍රිජ් එකක්ද ලයිට් ඕෆ් කරපු ෆ්‍රිජ් එකක්ද? ලයිට් පත් වෙන ලයිට් ඕන් වෙච්ච ෆ්‍රිජ් එකක් තමයි ඔබට මතක් වෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම ලයිට් එකේ ෆ්‍රිජ් එකේ ලයිට් පත් වෙමින්ද තියෙන්නේ? ලයිට් පත් වෙමින් නෙවෙයි තියෙන්නේ. පින්නතුනේ අපේ සමස්ත ජීවිතෙම කියන්නේ මේක. බුදුදහමේ සම්පූර්ණම කියන්නේ දුක හටගන්නේ මොකද්ද? සම්පූර්ණම අවිද්‍යාව මත. අපේ සම්පූර්ණ මේ ජීවත් වෙන වර්තමානයේ නෙවෙයි. අපේ සම්පූර්ණ ජීවත් වෙන අතීතයේ නිරුද්ධ වෙච්ච අතීතය තියේ කියලා හිතාගෙන අන්නේ ඇත. නිත්‍ය සංකල්පය තුළ ඉන්නකන් තමයි අපට දුක හටගන්නේ. කන්වෙන්ෂනල් ට්‍රූත් එකේදී මන්ඩේන් ලෙවල් එකේදී අපට රෙඩිමේඩ් ඒවා දැක ගන්න පුළුවන්. කලින් හදපුවා දැක ගන්න පුළුවන්. නමුත් වෙනදොනේ සුප්‍රා මන්ඩේන් ලෙවල් එකට යනකොට මේක බුදුදහමේ ඩෙන්ටිටි එක මෙතෙන්ට යනකොට අපේ ආධ්‍යාත්මික ලෝකයේහි රෙඩිමේඩ් ඒවා මොනවක් කරන්නේ. අපි ඇසෙන් රූප දකිනකොට මේ මොහොතේ පේන රූපේ තමයි පේන්නේ. හැම මොහොතෙම වර්තමානයේ හිතේ ස්වභාවයට අනුව මේ ඇස කන ආදී ආයතන වෙනස් වෙනවා. මේ ඇසත් බාහිර රූපයත්
චක්කු විඥානියත්, කනත්, ශබ්දයත්, සෝත විඥානියත් කියන මේ ආභ්‍යන්තර ආයතන 6ත්, බාහිර අරමුණු 6ත්, ඒකෙන් හටගන්න විඥානත්, මේ හැම දෙයක්ම පෙර පසු නොවි ඒ මොහොතේ හටගෙන එතනම නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේක තමයි යථාර්ථය. මෙන්න මේ යථාර්ථය අපි දන්නේ නැති නිසා අපි මොකද හිතන්නේ? අපෙන් ඇසෙන් දැකපු රූප, කනෙන් අහපු ශබ්ද, ඒව සිහි කරන හැම මොහොතෙම අපි අතීත අරමුණට යනවා විතරක් නෙවෙයි. ඒ අතීත අරමුණේ ජීවත් වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි දුක කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? බොහෝ දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක කියලා, අතීතය අමතක කරන එක, අනාගතය අමතක කරන එක කියලා. දැන් බොහෝ දෙනා මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා මානසික සුවතාවය සඳහා. ඒ බොහෝ දෙනා මොකද සඳහන් කරන්නේ? ඒ අය කියන්නේ අතීතය අමතක කරන්න, අනාගතය අමතක කරන්න කියලා. වර්තමානයේ තුල ජීවත් වෙන්න කියලා. ඒ බුදුදහමද? බුදුදහමෙන් කවදාකවත් අමතක කරන්න කියලා නෑ. බුදුදහමේ හැටියට මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට එන්නම මතකේ වැඩි වෙනවා. ඔබ දන්නවද කොච්චර මතකේ වැඩි වෙනවද කියලා? අභිඥාලාභී රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට මහා කල්ප 500ක් ආපස්සට බලන්න පුළුවන්. මහා කල්ප 500. මතකේ නෙවෙයි ප්‍රශ්න. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ තමයි අපි අතීතයේ දෙයක් සිහි කරනකොට අපි දන්නේ නැහැ අපි මේ තමන්ගේම මයින්ඩ් එක තමන් රීඩ් කරනවා කියලා තමන්ගේ අතීත අත්දැකීම් තුල බැසගෙන ඉන්න හිත. බුදුදහමේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක කියන්නේ වර්තමානයේ හිත දිහා බලාගෙන ඉන්න. ඒ බලනවත් එක්කම ඒ සිත ස්ථිරම තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ සිත පෙරපසු නොවි හටගෙන එතනම නිරුද්ධ වෙන දෙයක් කියලා දකින්න කියලා. තමන්ට යමක් මතක් වෙන්න පුළුවන් දරුවා ගැන, තමන්ගේ ගෙදර වැඩ කරපු තැන, කවුරු හරි සතුට ලැබිච්ච දෙයක් ගැන, දුක් වෙච්ච දෙයක් ගැන හිතන්න. ඒ හිතනකොටම තමන් දැනගන්න ඕනේ මේක කලින් තිමිච්ච දෙයක් නෙවෙයි මේ දකින්නේ, මේ මොහොතේ මගේ හිතෙන් නිර්මාණය කරගෙන මම මේ ඇති කරගන්න දෙයක් කියලා දකින්න දක්ෂණෝතින්. ඒ මොහොතේ අපේ හිත බාහිර අරමුණක බැසගන්නේ නැහැ. තනිකරම අපි ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ අපේ විස්ටම් එකේ. පින්නතුනි, සම්පූර්ණ ආධ්‍යාත්මික ගමන් මඟ කියන්නේ කරුණු දෙකයි. බුදුදහමේ නොයේ කරුණු දේශනා කරාට finally we have to practice only two things. What they are: living in the present moment and reflecting on impermanence. මෙන්න මේ දෙක තුල ජීවත් වීම බුදුහාම දේශනා කරනවා අපිට තියෙන සදා රැකවරණය කියලා. මේකට කියනවා සකේ ගෝචරයේ පෙත්තිකේ විශේෂ චරිත කියලා. තමන්ගේ පියාගේ විශේෂ හැසිරෙන්න. Live in the field of your father. Whenever we are away from this field, it means we are in the field of the Mara. මාරයට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒවලින්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝකයේ පහළ වෙච්ච බුද්ධිමත් මිනිස්සෙකුට යමක් වඩන්න තියෙනවා නම්, බුද්ධිමත් මිනිස්සෙකුට යමක් කරන්න තියෙනවා නම්, යමක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙනවා නම්, ඒ ඉහළම දේ මොකද්ද කියලා. බුදුදහමේ ස්කිල්ෆුල්නස් එක මොකද්ද කියලා කියනවා. බුද්ධිසම් වල GPA සඳහන් කරලා තියෙනවා. බුද්ධිසම් වල IQ එකක් තියෙනවා. What is the Buddhist GPA? Buddhist GPA is that the duration of reflecting, the duration of concentration. අපි කොයිතරම් දුරට එක කුසල අරමුණක මෛත්‍රී භාවනාව, ආනාපානසති භාවනාව ආදී කිසියම් මෙඩිටේෂන් ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කළා කොයිතරම් දුරට එක අරමුණක හිත දියා ගන්න දක්ෂද කියන කාරණේ. ඔබ බලන්න ඔබට විනාඩි කීයක් මෛත්‍රී භාවනාව හිත තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා. මුලින් හුඟක් බැරි වෙන්න පුළුවන් විනාඩියෙන් පටන් ගන්න. විනාඩිය 2 3 5 10 කරන්න. මෙන්න මේක වැඩි වෙන්න තමයි බුද්දිස්
grade point average එක වැඩි වෙන්නේ. බුද්ධිස් IQ එකකුත් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඒ තමයි the duration of reflecting on impermanence. අනිත්‍යතාවය මෙනෙහි කිරීමේ කාලය. සමාහිතෝ භික්ඛවේ යථා භූතං පජානාති කියලා කියනවා. හිත සමාධිමත් වුණාට පස්සේ තමන් කලින් කල්යාණ මිත්‍රයන් වෙතින් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ තියෙන ඊට පස්සේ තමන් අනිත්‍යතාවය බලන. ඇසට රූපයක් පේනවා නම් මේ මොහොතේ හටගෙන නිරුද්ධන ආකාරය දැක්කා. බාහිර රූපේ හිත බැසගත්තේ නැහැ. එතනම නිරුද්ධ වෙන දෙයක් කියලා දැක්කා. පස්සේ කිය අර ඉතුරු කැලේ ටික තියාගන්නේ අර රාමණ්ඩි ටික කියලා කියන්නේ. මණ්ඩි ටික ඉතුරු කරගන්නේ. අර ගෙදර කුණු ගොඩ වගේ ඩස්බින් එක වගේ සතියක්වත් තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒවලෙම ගන්නවත් එකම අනිත් පැත්තෙන් පිට කරන්න පුළුවන්. ගෙදර කුණු ගොඩ වල එකතු වෙන්නේ. හැබැයි බුදුදහමේ තියෙන සුවිශේෂත්වය තමයි පේනතුනි. දැන් ගෙදරක ඔබ ගෙදර වත්තේ කොනක ලොකු කොළ ගොඩක් ගහන්න පුළුවන්. ඒක මාස 6ක් ඔබ එකතු කරපු කොළ ගොඩක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඒක අයින් කරන්නත් මාස 6ක්ම යනවද? මාස 6ක් තිස්සේ ගෙදර එකතු කරපු කොළ ගොඩ අයින් කරන්නත් මාස 6ක් ගත වෙනවද? මාස 6ක් ගත වෙන්නේ නැත්නම් මිට පැය දෙකෙන් තුනෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ හිතේ සසර කොයිතරම් දුරට කෙලස් තිබුණත් හරියට තමයි ප්‍රඥාවන්ත නම් ඒක කෙටි කාලයකදී අඩු කරගන්නට පුළුවන්. ඒකට මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒ නිසා එක පැත්තකින් අපේ සාමාන්‍ය ලෝක සම්මුති සත්‍ය ඉඳගෙන පින්කම් කරමින් දානමාන ආදිය කරමින් අපේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදිය කරමින් විශේෂයෙන් මෛත්‍රී භාවනා වඩමින් තමන්ට ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් උපරිම බෙනිෆිට්ස් ටික ගන්නට ඕන තමයි. එහෙම ගන්න නැත්නම් පින්නතුණීට වඩා ලොකු අවාසනාවක් අපේ ජීවිතවල නැහැ. මෙවැනි බුද්ධෝත්පාද කාලයක අපි ධර්මයේ තුලින් ගන්න පුළුවන් ඉහළම වාසි ටික ගන්නට ඕන. මොකද පින්නතුණී අපි මේ වගේ රටකටත් මේ ඇවිල්ලා ධර්මය අහන්නේ ඒ පින අපේ තියෙන හින්දා. අපි ලොකු පිනක් ප්‍රාර්ථනාවක් සතර කරලා තියෙනවා. ඒකේ ආනිසංස තමයි මේ අපි විඳින්නේ අද. ඒ පින නිසා පින්නතුණී අපට යන්න පුළුවන් ගමනක් තීරණය වෙනවා. අපට හුඟක් ඉදිරියට යන්නට පුළුවන්. ඒ ශක්තිය අපට තියෙන අපේ කවුරුවත් ප්‍රමාද නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටිය සමහර අය අවුරුදු 7 දී මහාන වෙච්ච අය හිටියා. 20 දී මහාන වෙච්ච අය හිටියා. 40 දී විතර මහාන වෙච්ච සරියුත් හාමුදුර වගේ අය හිටියා. 80 දී මහාන වෙච්ච බක්කුල හාමුදුර හිටියා. අවුරුදු 120 දී මහාන වෙච්ච අය හිටියා. රාධා හාමුදුරෝ සෝනාමේනි වගේ අය. එන්නොතින් අපට මේ ආධ්‍යාත්මික ගමන් මගෙන් සැලකියුතු වාසියක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා අපට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු වුණ දේ තමයි කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ කියන කාරණය. අන්න ඒ කාරණය තමයි මේ සූත්‍රයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අවධාරණය කළේ. මේ කල්යාණ මිත්‍රත්වය ලැබෙනකොට අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕන. ඒ කල්යාණ මිත්‍රයන් විසින් ගන්න පුළුවන් ඉහළම වාසිය අපි ගන්නට ඕන. ධර්මයේ දන්න කෙනෙක් කියලා තමන්ට මුණ ගැහුණොත් තමන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් ඉහළම දේ හොගෙන් අසා දැනගන්නට ඕන. හැබැයි අපි බුද්ධිමත් වෙන්නට ඕන ඒක සැබෑ ධර්මයේදී කියලා දැනගන්නට. එහෙම නැත්නම් අපි ධර්මයේ නාමයෙන් වෙන වෙන දේවල් පස්සේ යනවා. අපේ වටිනා කාලය ඒවට නාස්ති වෙලා අපේ ජීවිත නිකරුණේ දියවි යනවා. එහෙම නොයන්නට සැබෑ කල්යාණ මිත්‍රයන් හඳුනා ගන්නට ඕන්ගෙන් සහාය ලබා ගන්නට ඒ ධර්මයෙන් අපේ ජීවිත ආලෝකවත් කර ගන්නට එලෙස හැසිරීමෙන් අපේ ජීවිතයේ උපරිම වටිනාකම වැඩි කර ගන්නට අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕන පින්නතුනි. අපි මෙවැනි කාලයක ඉපදුනේම අපේ දැනුමෙන් අපි ලෝකෙට උපරිම සේවය කරන්නට ඕන. ඊට නොදෙවෙනි විදියට පින්නතුනි තමන්ට උදව් කර ගන්නට ඕන. තමන්ගේ හිතට දුකක් ඇති වුණොත් බාහිර කිසිම දෙයකින් අපට පිළිසරණක් නැහැ පින්නතුනි. අපේ ළඟම ඥාතියෙක් මිය ගියා කියලා කාරණය අපට ආරංචි වුණොත් අපේ දැනුම කොහෙද පින්නතුනි? අපි කලන්තේ දාලා වැටෙනවා. අපි ඊටාම ආදරය කරන 5 දෙනා එක මොහොතක මිය ගියා කියලා ආරංචි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ දැනුම
ධනය, කීර්තිය කොහෙද කියලා නෑ ඊට පස්සේ. බන්දුල මල්ලිකාව කියලා කියන්නේ ඒ වගේ කෙනෙක්. බන්දුල මල්ලිකාවට දරුවන් 32 දෙනෙක් හිටියා. නිවුල්ලොමය පුතාලා. බන්දුල සේනාධිපතියා ඔහුගේ ස්වාමියා. මේ 33 දෙනාම එකම යුද්ධයේදී එක යුද බිමේදී මරණයටපත් වුණා. ඒ මොහොතේදී පින්නතුණි ඇය කඳුල නොසලා මේ අභියෝගයට මුහුණ දුන්නා. ඒක ලැබුණේ වෙනත් කිසිම දෙයකින් නෙවෙයි මේ ධර්මය තුලින්. ඒ නිසා අපේ ජීවිත අද පින්නතුණි බොහොම ලස්සනට තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හෙට දවසේ අනතුරු අපිට කියන්නවත් බැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධහම කියලා කියන්නේ අද විතරක් සතුටින් ඉන්න එකක් නෙවෙයි. හෙට දවසින දුක් ටිකෙන් නිදහස් වෙන්න අදම මාර්ගය කියන ධහම. හෙට ජීවිතේ අපේ ජීවිතේන අභියෝගය ජය ගන්න අපි කොච්චර දක්ෂද කියන කාරණේ මත. ඒ නිසා පින්තුනේ ධහම තුල අප්‍රමාදීව අනිත්‍ය කියන එක තේරුම් අරගෙන එක පැත්තකින් මෛත්‍රිය භාවනා දිනු කරලා අනිත් පැත්තෙන් අනිත්‍ය සංඥා වඩලා සිත සමාධිමත් කරගෙන ප්‍රඥාව දිනු කරගන්න අපි උපරිම ලෙස අපේ කාලය කැප කරමු. ඒ සඳහා ඔබට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව, නිරෝගී භාවය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි ධර්මයෙන් අහපෝ කරුණ වලින් ගැටලු එහෙම තියෙනම් අහන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ හෑන්ඩ් අවුට් එකේ සමහර කාරණා තියෙනවා. ඔබට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් කරුණු තියෙනවා. මම ඒවා හුඟක් දේවල් කිව්වේ නැහැ. ඒවා ඔබටම කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් සරල දේවල්. නමුත් ඊටත් වඩා වැදගත් අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙන කරුණු තමයි අපි හුඟක් අද සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ හෑන්ඩ් අවුට් එක හොඳට කියවන්න. පස්සේ ගෙදර ගිහිල්ලා දැන් නෙවෙයි. මොනේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න බලන්න ඉතින් නිකම් ඉන්නේ අපේ ඉතින් මම දැනගන්නත් ඕනේ මෙයා කොච්චර ප්‍රශ්න ඇහුවට කවුරුවත් මේ ඒක ගැටලුවක් නැහැ ඉතින් එහෙම මොඩ ප්‍රශ්න කියලා ඒවා නැහැ ඉතින් ලැජ්ජ වෙන්න එපා ඉතින් ප්‍රශ්න අහන්න ඉතින් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න මේ කියපු කරුණු වලින් විශේෂයෙන් අද අපි සාකච්ඡා කරපු දේවල් වලින් තමයි අපහැදිලි තැන් එහෙම තියෙනවා නම් එහෙනම් ඉතින් අපි අවසන් කරන්න ඉතින් කියන බණ ඇටි කියලානේ කියන්නේ බණ ඉතින් අපි ටිකක් වැඩිපුර කියනවා ඒකයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් තමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ හැම විනාඩි 15-20 දේශන තියෙනවා ඉක්මනටම අහලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ බොහෝ දේවල් වලින් පින්නතුනේ ඇහුවට පස්සේ අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙයක් නැහැ ඒකයි. ඒ වෙලේ රසවත් අහන්න පුළුවන්. නමුත් ධහම කියන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක්. ඒ අහන මොහොතේ අපේ හිත පහදිනවා. අහන මොහොතේ හිත පිරිසිදු වෙනවා. පස්සේ ඒ හැම කාරණයකින්ම අපේ ජීවිතේට ආලෝකයක් එනවා. දැන් අපි මේ හාමුදුරන් වහන්සේත් වෙන ගම කතා කරාවා. ඇතැම්මට අද අපි කියන ධර්ම කාරණයක් ඔබට අද නොහැටෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කාරණේ මතක තියාගෙන ඉඳලා අවුරුදු ගානකට පස්සේ හරි ඔබට තේරෙනවා අර එදා හාමුදුරු බණට ඕක තමයි කිව්වේ කියලා. අද ඇතැම්මට නොහැටෙන්න පුළුවන්. අද ඇතැම්මට හිතේ ගැටුමක් හරි ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ කිව්ව කාරණේ ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා හරි කියලානේ. නමුත් වෙනතුනේ ඒ ඉරණමට අපි පත් වෙච්ච දවසේදී එදාට අපි තේරෙනවා මේ ධහම කොච්චර සත්‍ය දෙයක්ද කියලා. ඒ අත්දැකීමට අපි හැම කෙනෙක්ම මුහුණ දෙන අය පින්නතින අනාගතේ. අපි මේ ලස්සනට කෑම කනවා කියලා කන්නේ මොකද්ද? අපි කන්නේ පින්නතින අනාගතේට අඬන්න මේ කඳුළු ටිකට මේ දේවල් රැස් කරගන්න. වෙන දෙයක් නෙවෙයි. තමන්ගේ ඊටාම ළඟම ඥාතින් ඉවිවල් වලදී අපට අඬන්න වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ සද්ධර්මයේ කියන ආහාරය මොකද කරන්නේ? අන්නේ කඳුළු ටික ඇති නොවන විදියට ඔබට මේ ආහාරයක් දෙන්නේ. ධර්මය කියන්නේ ඒක. අනාගතේන දුක් ටිකෙන් මේ මොහොතම නිදහස් වෙන ධමයක් මේ කියන්නේ. ඒ ධම තුල පිනුතින අපි ඉක්මනට මෙදෙන්නට ඕන. ඇයි ඒකට හේතුව අපි හෙට දවසේදී කොයි මොහොතේ කොයි විදිහේ දුකකට අපට මුහුණ දෙන්න සිදුවේද කියන්න බෑ. ඒ දුක අපිට ඇතැම්මට ජීවිතේ නැති කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ දුකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ධනය තිබ්බට පිනුතුනි අපට ඒ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න බෑ.
ඔබ දකින්න ඇති මීට අවුරුදු 4කට විතර කලින් හොලිවුඩ් වල හිටිය ඉහළම රංගන ශිල්පියෙක් සීදී හානි කරගත්තා. ඔහුට ලොකු කීර්තියක් තිබුණා. ලක්ෂ ගානක ප්‍රේක්ෂක ඔහුට හිටියා. විවිධ හඬ වලින් කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. විවිධ චරිත ඔහු රඟපෑවා. ඔහුට මහා ධනස්කන්ධයක් තිබුණා. ඒ කිසිම දෙයකින් මේ මානසික දුකේදී ඔහුට පිටක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ සීදී හානි කරගත්තේ ඒකයි. ඒ දන්නේ නැති නිසාද? කීර්තිය අඩුවක්ද? ඒ කිසිම දෙයක් නෙවෙයි. ඉන්සා වර්තමානයේ පිනතුන අපට මේ ලැබෙච්ච උතුම් සද්ධර්මය අපේ ජීවිතයට අපි ආලෝකයක් කරගනිමු. අපට මේ ලැබෙච්ච ඊටාම දුර්ලභ අවස්ථාව තුළ උපරිම ලෙස අපි සද්ධර්මයේ හැසිරෙමු. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි ඊටාම ආදරය කරන අපේ දරුවන්ට, ස්වාමි භාර්යාවන්ට හැම දෙනාටම මේ දහම් දායාදය අපි ලබා දෙන්නට ඕන. ඇයි ඒකට හේතුව? ඒ අය අපේ දරුවන් වෙලාම ඉපදිලා තියෙන පිනතුනි වෙන දෙයකට නෙවෙයි. ඒ දරුවන්ගේ අතීතය ගැන බලන්න පුළුවන් නෝනක් තියෙන උතුමේ පහළුණා කියයි. ඔබම හොයාගෙන මේ ධර්මයේ ලබන්නම යාවි කියලා. ඇතැම්මට ඔබ ධර්මයේ හරණිත් ඔක්කොම ටික ඒගොල්ලන්ට පූජා කරන දෙනවා. නමුත් පින්තුණිය අය ධර්මයේ ලබන්නමයි මේ ජීවිතය තුළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පින්තුණි දරුවෝ ටිකත් එක්ක දවසට විනාඩි 10ක් හරි බුදුන් ඇඳලා පංචශීලයේ සමාදන් වෙලා විනාඩි 5ක් හරි මෛත්‍රී භාවනා කරන්න. දරුවන්ට ඇත්තටම ආදරේ නම් දරුවා මේ ජීවිතයේ සතුටින් ඉන්න දකින්න කැමති නම් පරලෝ ජීවිතෙත් මීට වඩා හොඳ තැනකට යන්න කැමති නම් දරුවන්ට මේ දේ ලබා දෙන්න. හොඳයි පින්වත්නි, අද අපි මෙතනින් ධර්ම දේශනා නිමාවටපත් කරනවා. පිරිත් ටිකක් දේශනා කරමුද? ඉතලා හැවෙන්නේ නැති නේ ටිකන්නේ. අපි කෙටියෙන් එනං ආශිර්වාද ගාථා කියන්නනේ. හොඳයි. හොඳයි පින්වතුනි. මේ අවස්ථාවේදී ස්වාමින් වහන්සේලා ඔබ හැම දිනකටම ආශිර්වාද පිණිස සෙත් ගාථා සජ්ජහානා කළ ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් බොහෝ දින දුර බැහැර ඉඳලා බොහොමත්ම ශ්‍රද්ධාවෙන් සුදු වැඳුම් ඇඳගෙන නේද බොහොම ගෞරවයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ පින්කමට සහභාගී වුණේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්මල බුදුදහම අහන්නට කැමැත්තෙන්. ඉතින් ඒක ඔබේම ජීවිතය ඔබේම හිත ලස්සන කරගන්න කරපු දෙයක්. ඒක වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඔබ ඇත්තටම ඔබට උදව්වක් මේ කරගත්තේ. ඒ නිසා ඒ ගැන ඔබ උහා සතුටටපත් ගන්න මේ වගේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නට වඩාත්ම ඔබට ශක්තිය, ධෛර්යය, නිරෝගී භාවය ලැබේවා කියලා අපි ස්වාමින් වහන්සේලා සෙත් ගාථා ප්‍රකාශ කළ ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනස්සතෝ මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සේලෙස්ස නිච්ඡං වන්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. හොඳයි, රැස් කරගත් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් පින්තුන් නමින් මියගිය ඥාතියෝද මේ පිණින් සුවපත් වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි මියගිය ඥාතීන්ටත් පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කරමු. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්බේ දේවා අනුමෝදන්තෝ සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්බේ දේවා අනුමෝදන්තෝ සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං
සම්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. හොඳයි පින්තුනි, දුලිප් මහත්මයාගේ නිවසේහි අද දින වාර්ෂිකව සිදු කරන පින්කම තමගේ ඥාති මිත්‍රාදීන් බොහෝ දෙනෙක් ඒක රාශී කරගෙන ඊටාම ලස්සනට කළේ. ඉතින් බොහෝ වේලාවක් ධර්ම ශ්‍රවණය කළත් මම හිතන්නේ කවුරුවත් ඔරලෝසුවක්වත් බැලුවේ නැහැ නේද අන්තිම වෙනකම්. මේ කියන්නේ ඔබ ධර්මයට කැමති බව තමයි එකෙන් පේන්නේ. පස්සේ වෙලා බලන්න ඉතින්. පින්නතනේ ඉතින් මේ පින්කම හැමදෙනාටම ආශිර්වාදයක්. ඉතින් මේ ගෙදරට දරුවන්ට කාටත් ආශිර්වාදයක් විතරක් නෙවෙයි. තමන්ගේ මියගේ ඥාතීන්ටත් මේක ලොකු ආශිර්වාදයක් මේ කලේ. ඉතින් මේ පින්කම බලාපොරොත්තු වුණාටත් වඩා හොඳින් ඊටාම ලස්සනට අද දිනක් සිදු කරගන්න ලැබුණා කියලා ඔබ සතුටටපත් වන්න. මේ උතුම් පින්කම ආනිසංසයෙන් පින්තුන් හැමදෙනාටම මෙලොව වශයෙන් නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය දිගාසිරි සම්පත් සැලසේවා. දිනෙන් දින පින්තුන් සිදු කරන දැහැමි කටයුතු වඩාත්ම සාර්ථක කරගන්නට මේ පින්කමත් ආශිර්වාදයක් වේවා. සසර ජීවිත සුවපත්ව ප්‍රාර්ථනානුකූලව උතුම් නිවන් සුවයක් සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. දුක්ඛම් පන්තාච නිදුක්ඛාන් භයම් පන්තාච නිර්භයාන් සෝකම් පන්තාච නිස්සෝකා හොන්තු සම්බේ පිපානිනෝ. දුකින් පෙළෙන සත් දුකින් මිදෙත්වා බියෙන් වෙසෙන සත් බිය නැති වෙත්වා. සොලින් තැවෙන සත් සොම්නස් වෙත්වා. නිතින් මේ හැම සත් සුවපත් වෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.